ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలు కానీ, ఉపాధ్యాయులు కానీ, పెద్దలు కానీ, మేము కానీ గురుబలం ఉండటం వల్ల గురు దర్శనం కలిగింది. ఈరోజు మాకు గురువుగారి మాట వినాలన్నా, వారి దర్శనం కలగాలన్నా, వారి మాటకి మనం ఆదరించాలన్నా అన్నింటికీ ఆ గురుగ్రహ బలం ఉంటేనే మనకి సాధ్యమవుతుంది. పిల్లలు ఒక్క మాట మనవి చేస్తా, అంతర్జాలంలో గేమ్స్, ఆటలు, పాటలు అని మునిగిపోయిన మీకు తెలుగులో అవధాన ప్రక్రియ అని ఒక విశిష్ట ప్రక్రియ ఉంది. దాన్ని ఆట అంటారు. అయితే ఆ ఆటలో పృచ్ఛకులు ఉంటారు, ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళు. 8 మందితో మాట్లాడితే ఆడితే అష్టావధానం, 100 మందితో ఆడితే శతావధానం, 1000 మందికి ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పడం సామాన్య విషయం కాదు. ఏకాగ్రత బాగా ఉండాలి. అటువంటి సహస్రావధాన, మహాసహస్రావధాన పాదాభివందనం చేస్తూ ప్రధానోపాధ్యాయుని గారు స్రవంతి బాసు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పద్మశ్రీ మహాసహస్రవధాని డాక్టర్ గరికపటి నరసింహారావు, Administrator Dr. B. Chandrasekhar, Dean, Rector, DPC Madam, Edunation, Vice Principal, colleagues, my dear students, Shubhodayam. The bard, the Bengali poet, the Nobel laureate Rabindranath Tagore. He was amazed by the sweetness of the South Indian language, the Telugu language. And I have read somewhere that Tagore compared the sweetness of the Telugu language with the sweetness of honey. To communicate this language, to reach out to each and every one of the society, to reach out to everybody in the nation, you need a person who is an excellent orator, motivator, touching thousands and thousands of lives, young minds. Who can be better than our esteemed chief guest, Garikapati Narasimha Rao? Please give a big round of applause as we welcome Dr. Garikapati Narasimha Rao to the very special day, the Telugu Bhasha Saurabalu. Please I apologize if I'm mispronouncing the word, sir. Swagatam, Johnson Grammar School. I extend my heartfelt gratitude, sincere appreciation to the entire Telugu department, the head of the department, Dr. Varalakshmi, Madam Sridevi, Ma'am Bharati, all the other Telugu teachers, and my special thanks to Mr. Srinivasa Rao, who has taken this initiative to help us with the presence of the esteemed guest today. It is because of the inspiration of our beloved Administrator, Sir, Dr. B. Chandrasekhar, because of Sir's support
immense guidance, cooperation at every step we take in the school for the best interest of our students, this event has been made possible. Without the support of the admin staff, the immense work that the team has done this morning due to the inclement weather, it is absolutely unforgettable. While we were at our offices, the admin team, the support staff were continuously working to change the venue of today's event. Children, let me tell you that we had organized the event on the assembly ground where we could accommodate more than 1,000 students, the entire senior school students. However, it's unfortunate the weather did not support us because every single member of Johnson Grammar School community is waiting to listen to Sir's motivational words today. However, a big round of applause for the entire support staff, admin team who has managed to have it decorated immediately, this auditorium for the event. I request Administrator Sir to felicitate our chief guest. May I request you, sir, please come up on the stage. I request Saras ma'am and Rector ma'am please join us. హరి ఓం. 2024 సంవత్సరం ఆగస్టు నెల 13వ తేదీ హైదరాబాదులోని జాన్సన్ గ్రామర్ స్కూల్లో జరుగుతూ ఉన్న తెలుగు భాషా సౌరభాలు అనే ప్రసంగ కార్యక్రమానికి మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మాతృదేవోభవ. మన తల్లి తరువోజ మన మనఃపూజ మన జన్మమునగామె మధుమాధవీజ. అమ్మా, మన తల్లి తరువోజ మన మనఃపూజ మన జన్మమునగామె మధుమాధవీజ. మన తల్లి పద్యము మధుర ఖాద్యము మాతృనైవేద్యము మన జీవితము. మన తల్లి పద్యము మధుర ఖాద్యము మాతృనైవేద్యము మన జీవితము. మన తల్లి అంకము మధుర సాశయము మన దేహమాయుడిన్ మనెడు పద్మము. మన తల్లి అంకము మధుర సాశయము మన దేహమాయుడిన్ మనెడు పద్మము. మన తల్లి చిత్త
చిత్తమ్ము మన తల్లి చిత్తమ్ము మధుర గీతమ్ము మన తెలుగు పొత్తమ్ము మారు ద్రిప్పటము మన తల్లి చిత్తమ్ము మధుర గీతమ్ము మన తెలుగు పొత్తమ్ము మారు ద్రిప్పటము మన తల్లి తరువోజ మన పూజ మన జన్మమునకామె మధుమాధవీజ. తెలుగు భాష సౌరభాలు వెదజల్లడం ప్రారంభించింది తరువోజ ఛందస్సుతోనే. ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి ప్రాంతంలో ఒక శిలాశాసనం బయటపడితే అందులో తరువోజ ఛందస్సులో పద్యాలు ఉన్నాయి. అదే తెలుగు పద్యాలతో బయటపడిన మొదటి శాసనమని చరిత్రకారులు నిర్ణయించారు. అందులో తరువోజ ఛందస్సులో ఉన్నాయి. ఆ ఛందస్సులోనే ఈ పద్యం కూడా మా అమ్మగారి మీద వెళ్ళాను నేను. నా జన్మకి మా అమ్మ ఎలాగైతే కారణము, మీ అందరి జన్మలకి మీ తల్లిదండ్రులు ఎలాగైతే కారణము, తెలుగు పుట్టుకకి తరువోజ ఛందస్సు కారణమని నాకు అనిపించింది. అందుకే నా తరువోజలోనే వెళ్ళాం. మన తల్లి తరువోజ మన పూజ. మనం ఎన్నో జన్మలుగా చేసినటువంటి పూజ కారణంగానే ఇప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులకు పుట్టామో ఆ తల్లిదండ్రులకు పుట్టాం. భగవంతుడి దయ వల్ల జాన్సన్ గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాము అంటే మనకి అన్నానికి లోటు లేదు, వస్త్రాలకు లోటు లేదు, మరీ పేదవాళ్ళమేమీ కాదు. అటువంటి కలిగిన వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టడం కూడా ఒక అదృష్టం. ఎంతోమంది లేని వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చదువు కాదు కదా, రెండో పూటకి తిండి ఉండదు. చాలామంది చదువుకుందుకు పాఠశాలలో చేరినా వాళ్ళ దృష్టి అంతా ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంటికి వెళితే ఏమీ లేదు, వాళ్ళకి చదివించే శక్తి లేదు. అటువంటిది మనం అంతో ఎంతో ఉన్నవాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాము అంటే అది మనం ఏ జన్మలోనో చేసిన పూజ. అందుకని ఆ పూజా ఫలంగా లభించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు ముందు నమస్కారం చేయాలి. మీరు బడికి వచ్చేటప్పుడు దేవుడికి దండం పెట్టడం మర్చిపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మీ అమ్మగారికి నాన్నగారికి దండం పెట్టి రావడం మర్చిపోవద్దు. అది నా మొదటి సలహా. మీరు స్వీకరిస్తే చాలా మంచిది. మీ అమ్మగారికి నాన్నగారికి దండం పెట్టి రండి. ఒకవేళ మీరు వచ్చే సమయానికి వాళ్ళలో ఎవరన్నా దురదృష్టవశాత్తు ఇంకా మంచం మించి లేవకపోతే పడుకోగానే పెట్టేయండి, మర్నాడైనా లేస్తారు. అది చాలా ముఖ్యమైన పని. ఆ తర్వాత మీరు నమ్మినటువంటి ఇష్టదైవానికి కూడా దండం పెట్టుకొని రావాలి. ఎందుకంటే పరిస్థితులన్నీ మన చేతుల్లో ఉండవు. మనం బస్సు ఎక్కితే బస్సు తిన్నగా పెడుతుందని ఏం చెప్పలేము. ఇక్కడ మనం తిన్నగా వెళ్ళినా ఎదుటివాడు ఎవడో అడ్డంగా వచ్చేస్తాడు. ఎప్పుడు పరిస్థితులు మన గుప్పిట్లో ఉండాలంటే పరమేశ్వరుడు మన గుండెల్లో ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి విద్యార్థులందరూ. నిరంతరం మనస్సులో నమశివాయ నమో నారాయణాయ శ్రీమాత్రే నమః ఇలా ఏదో ఒక భగవన్నామాన్ని మనస్సులో స్మరిస్తూ ఉంటే మీ జీవితం అంతా ఏ ప్రమాదము జరగకుండా అన్ని విధాల ఆయురారోగ్య భోగ భాగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో మీరందరూ వృద్ధి చెందుతారు. అందులో సందేహమే లేదు. భగవద్భక్తి అంత గొప్పది. అంచేత ముందు తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేయాలి. తర్వాత మన ఇష్టదైవానికి పూజామందిరం ఉంటుంది ఇంట్లో, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ దేవుడికి నమస్కారం చేయాలి. ఏ మతం వాళ్ళు వారి పద్ధతిలో చేయొచ్చు, తప్పేమీ లేదు. అందరూ ఒకే దేవుణ్ణి ఒకే మతంలో చేయాలని ఏమీ లేదు. ఏ మతస్థులు ఉన్నా వారి మతాచార్యులు వారి పెద్దలు ఎలా చెప్పారో అలాగే చేసుకోవచ్చు. అదే దేవుడు. దేవుడికి అనేక పేర్లు ఉంటాయి, కానీ దేవుళ్ళు ఎక్కువ మందికి ఉండరు. ఎక్కడ సృష్టి అంతటికీ ఒకడే దేవుడు. ఆ దేవుణ్ణి కొంతమంది రాముడు అంటే, కొంతమంది కృష్ణుడు అంటే, కొంతమంది అల్లా అంటే, కొంతమంది క్రీస్తు అంటే, కొంతమంది బుద్ధుడు అంటే, కొంతమంది జనమహావీరుడు అంటారు. ఏదో పేరు వాళ్ళకి ఇష్టమైన పేరు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. అందుకని దేవుడు అన్నాక అంతా ఒకటే, పేర్లు వేరు. కానీ మనం ఏ మతంలో ఉన్నా ఏదో ఒక మతంలో ఉన్నాం. అదృష్టవశాత్తు దేవుడి మీద నమ్మకం లేని మూర్ఖులం కాదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా పూజామందిరంలోకి వెళ్ళి దేవుడికి నమస్కారం చేసుకుని బయటకు వస్తే మన ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నా మన ప్రాణాలని కాపాడడం, జీవితాన్ని కాపాడడం అనే బాధ్యత భగవంతుడు వహిస్తాడు. అందులో సందేహమే లేదు. అలాగే ఇక తర్వాత ప్రసక్తి ఏమొస్తుంది అంటే, మన తల్లి పద్యము మధుర ఖాద్యము మాతృ నైవేద్యము మన జీవితము. ఇవాళ కొన్ని పద్యాలు వింటారు మీరు, తెలుగు పద్యాలు. తెలుగు సౌరభాలు అంటారు. సౌరభం అంటే సుగంధం. సుగంధం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పుష్పాల నుంచి వస్తుంది. మీరంతా అనేక విద్యలు నేర్చుకుంటున్నారు కదా, ఒక్కటి ఆలోచించండి. నాకెవరూ సమాధానం చెప్పొద్దు. తోట ఎక్కడుందంటే చెప్పగలం, మొక్క ఎక్కడుందంటే చెప్పగలం, పుష్పం ఎక్కడుందంటే చెప్పగలం,
పుష్పంలో కేసరాలు ఎక్కడున్నాయంటే చెప్పగలం, రేకులు ఎక్కడున్నాయంటే చెప్పగలం, మకరందం ఎక్కడుందంటే చెప్పగలం. కానీ పుష్పాన్నించి మైళ్ళ దూరం వ్యాపిస్తున్న సుగంధం ఎక్కడుందంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఆలోచింతురుగాక. ఆ పుష్పంలో కనిపించకుండా దేశమంతా వ్యాపిస్తున్న సుగంధమే భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు మనకు కనపడ్డు, మన అనుభూతి చెందగలం అంతవరకే. పుష్పాల్లో సుగంధం ఎలా ఉంటుందో, పదార్థంలో రుచి ఎలా ఉంటుందో, అలాగే భగవంతుడు అన్నింటా ఉంటాడు అని యోగ వాసిష్టంలో చెబుతారు ప్రత్యేకంగా. కుసుమేషు యథా గంధం తథా ద్రష్టరిదృశ్యధీ యథా తైలేషు తిలహ. నువ్వు గింజల్లో నూనె ఉంటుంది అంటారు. నూనె ఎంత వెతికినా కనపడదు, కానీ నువ్వులన్నీ ఆడిస్తే నూనె వస్తుంది. పువ్వుల్లో సుగంధం ఉందంటారు, వెతికితే కనపడదు, కానీ సుగంధం మనకి తెలుస్తూనే ఉంది ఖచ్చితంగా. యథా రస పదార్థేషు, పదార్థంలో రుచి ఉంది అంటారు. మీరు ఏదో స్వీట్ తిన్నారు, ఎలా ఉందంటే తీయగా ఉంది అన్నారు. స్వీట్ ఎక్కడుందో చెప్పగలరు, తీపిదనం ఎక్కడుందో చెప్పండి. పోనీ నాలిక మీద ఉందా? నాలిక మీద తీయదనం ఉంటే స్వీట్ తినకముందు కూడా నాలిక తీయగానే ఉండాలి. బోడి నాలిక మీద లాలాజలం తప్పితే ఏమీ లేదు ఇక్కడ. మరి నా తీపి ఎక్కడుంది? మరి తీగ ఉందని ఎలా అంటున్నావు? తీగ లేకపోతే అనవు కదా, తీగ ఉంది కదా, తీపి ఎక్కడుంది? అంచేత తీయని పదార్థాల్లో తీపి, కారం పదార్థాల్లో కారం, పుల్లని పదార్థాల్లో పులుపు, పుష్పాలలో సుగంధం. ఆ రీతిగానే సృష్టి అంతా భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడిని నమ్ముకోవడమే మనం ముందు చేయాల్సిన పని, విద్య యొక్క పరమార్థం అంతే. అందుకే మనం కార్యక్రమం మొదలు పెడితే ముందు దీపారాధన చేశాం. మనం దీపాన్ని పరమాత్మగా భావిస్తాం. మన పవిత్ర భారతీయ సంస్కృతిలో దీపమే దైవం. దీపో జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపస్సర్వతమోపహ దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యాదీపనమోస్తుతే. దీపమే జ్యోతిస్వరూపం, అదే పరమాత్మ. దీపస్సర్వతమోపహ, అన్ని రకాల చీకట్లని, బయట చీకట్లను కాదు, ఆ దీపం లోపల పెట్టగలిగితే లోపల చీకట్లను కూడా పోగలుగుతుంది. లోపల చీకట్లంటే, లోపల పెట్టడం అంటే ఆ దీపం తీసుకెళ్ళి చొక్కాలో పడేయకూడదు, అంటుకుపోతాం. ఈ దీపం బయట ఉంటే బయట చీకటిని పోగొడుతుంది. లోపల చీకటి ఏంటి? లోపల మనకు అనేక రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి, అహంకారాలు ఉన్నాయి, గర్వాలు ఉన్నాయి, దుఃఖాలు ఉన్నాయి, బాధలు ఉన్నాయి. అవి పోగొట్టుకోవడం దీపం లక్షణం. అంచేది ఆ దీపం బయట చీకటి కాదు, లోపల చీకటిని కూడా పోగొడుతుంది. జ్ఞానదీపం అనే దాన్ని లోపల పెట్టగలిగితే అది ఆ దోషాలను కూడా పోగొడుతుంది. అందుకే దీప సర్వతమోపహ అన్నాడు. అన్ని రకాల చీకట్లని పోగొట్టేది సర్వతమః అపహ అని. అంచేత అటువంటి సంధ్యాదీప నమోస్తుతే, ఓ సంధ్యాదీపమా నీకు నమస్కారం. దీపేన సాధ్యతే సర్వం. ఈ పగల మనకి దీపం అక్కర్లేదు కదా అనుకుంటాం. ఈ దీపాలన్నీ లేవా అండి? ఈ దీపాలన్నీ లేవా? లేకపోతే మనం ఇక్కడ సభ జరుపుకోగలిగేడు వాళ్ళ. అంచేత దీపానికి నమస్కారం పెట్టినప్పుడే, మీరు ట్యూబ్లైట్ వేసినప్పుడు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్కి కూడా నమస్కారం పెట్టండమ్మా. అదే సంస్కృతి అంటే, అదే సంస్కృతి. ఎడిసన్ అనే మహానుభావుడు లేకపోతే మనకి విద్యుత్తు లేదు, దీపం లేదు. ఇవన్నీ శాస్త్రవేత్తల పట్ల, మనం స్వామీజీల పట్ల, సన్యాసుల పట్ల ఎంత గౌరవం చూపిస్తామో శాస్త్రవేత్తల పట్ల అంత గౌరవం చూపించాలి. అప్పుడే మన జీవితము, జాతి రెండూ బాగుంటాయి. సైన్స్కి భగవంతుడికి భేదమేమీ లేదు. సైన్స్ ద్వారానే భగవంతుడిని నిరూపించవచ్చు. భగవంతుడి దయ వల్లే సైన్స్ అనేది ఎంతగా వ్యాపించింది లెక్కది. 3000 ఆవిష్కరణలు చేసిన ఐన్స్టీన్ అడిగారు ఒక ప్రశ్న. ఇన్ని ఆవిష్కరణలు చేశారు కదా, ఇన్ని కనిపెట్టారు కదా, మీ సిద్ధాంతాలతో మొత్తం ప్రపంచం తలకిందులు అయిపోయింది కదా, మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతారా అంటే ఆయన అన్నాడు, మేము ఉన్నవి కనిపెట్టాం కానీ అక్కడ పెట్టినవాడు ఒకడున్నాడు కదా, వాడు మాకంటే గొప్పవాడు కదా అన్నాడు. ఉన్నది ఇది, విద్యుత్ ఉంది, ఇది ఉంది, చంద్రుడికి వెన్నెల ఉంది, ఇంకోటి ఉంది, E=mc², పదార్థం ఉంది, ద్రవ్యరాశి ఉంది, దానికో వెలాసిటీ ఉంది, చలన వేగం, ఇవన్నీ ఉన్నవి కనిపెట్టాం కానీ ఆ పదార్థాన్ని మేము అక్కడ పెట్టలేదు, దాన్ని చెలించేలా మేము చెయ్యలేదు. ఆ శక్తిని అక్కడ పెట్టినటువంటి భగవంతుడు లేకుండా మేమేం చేస్తామయ్యా అన్నాడు. అంచేత నిజమైన సైంటిస్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు, సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ, శాస్త్రవేత్తలు ఎవరూ భగవంతుడిని వ్యతిరేకించరు. సగం తెలిసి సగం తెలియక ఉండే అజ్ఞానపు మనుషులు ఉంటారే, వాళ్లే వ్యతిరేకిస్తారు. అంచేత మనం శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని, పౌరాణికమైనటువంటి ఆచారాలని రెండూ సమానంగా మనం గౌరవించి తీరాలి. ఇది కుడికన్నైతే ఇది ఎడమ కన్ను. అందుకని మధుర ఖాద్యము అన్నాం. మన తల్లి పద్యము మధుర ఖాద్యము. అమ్మ నాన్నను తలుచుకోవడం ఎటువంటిదంటే మధురమైన పదార్థం తినాలన్నది. ఖాద్యం అంటే పదార్థం, స్వీట్.
ఖాదనం అంటే తినడం, ఖాద్యము అంటే తినదగిన పదార్థం. తెలుగు పద్యాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఈవేళ మీరు కొన్ని పద్యాలైనా వింటారు, ఎంత తీయగా ఉంటాయో అంత అది మీరు ఆస్వాదించగలుగుతారు ఈ పద్యంతో సహా. మన తల్లి అంకమ్ము మధురసాశయము మన దేహమాయుడిన్మనెడు పద్మము. తల్లిదండ్రుల యొక్క అంకం అంటే ఒడి. అది ఎలాంటిది అంటే మధురస ఆశయం. జలాశయము అంటే సరస్సు, రసాశయము అంటే తేనె నింపిన పాత్ర. తేనె నింపిన పాత్ర మన ఎదురుగా ఏమైనా పొరట్లో తినేటప్పుడు కాస్త అల్లం పచ్చడితో పాటుగా తేనె కూడా పక్కన ఉందనుకోండి, ఇటు కారం అటు తీపి రెండూ నంచుకుని తింటాం. పైగా మినపరొట్టెకి లెక్క ఏమిటంటే అల్లం పచ్చడి తేనె లేకపోతే అరగదు. తేనె చాలా వాటిని అరిగిస్తుంది, కానీ దాన్ని అరగడానికి వేరే పదార్థం కావాలి. రోజు మీరు అన్నంలో ఖచ్చితంగా ఏం తిన్నా ఏం తినకపోయినా పెరుగు తినాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి ఇవి విద్యార్థులు పుష్కలంగా తినాలి. ఇవాళ అవి తినకపోవడం వల్ల ఎక్కడ లావు అయిపోతామో, స్లిమ్గా ఉండాలి, స్లమ్ ఏరియాలో తయారవుతున్నాం మనం స్లిమ్గా ఉండకపోగా. దేనికి ఓపిక లేదు, పుస్తకాల సంచి మూయడానికి కూడా ఓపిక లేదు మనకి. అలా భయపడిపోకూడదు. పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి విద్యార్థులు బాగా తినాలి. దానివల్ల పొట్టొస్తుందని కంగారు పడదు. దానికి తగిన వ్యాయామం చేస్తున్నారుగా. మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా, తిరగట్లేదు అనుకోకండి. కూర్చుని చేసిన చోట మీరు ఎప్పుడైనా పాఠాలు విన్నాక సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళే ముందు ఏకధాటిగా 2 గంటలు కూర్చున్నాక మీరు కూర్చున్న చోట మీరే చేయి పెట్టండి, వేడిగా ఉంటుంది ఆ ప్రదేశం. మీరు కూర్చున్న చోట చేయబెట్టండి. ఏసీ హాల్ అయినా సరే వేడిగా ఉంటుందండి కింద. ఎందుకని మన వేడంతా కిందికి దిగింది, మన ఒంట్లో వేడంతా కిందికి దిగింది. చదువు బాగా వేడి, విపరీతమైన వేడి. చదువు బాగా వేడండి. కూర్చున్న చదువుకునే విద్యార్థులు కష్టపడట్లేదు అనుకోవడం పొరపాటు. చాలా వేడి. ఆ వేడి తగ్గాలి అంటే పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి పుష్కలంగా తినాలి. పైగా పెరుగు ఎటువంటిదంటే ఎంత అరగని కూర తిన్నా అరిగేలా చేస్తుంది, కానీ పెరుగు అరగడం కష్టం. ఒక్కో మనిషి మనకి సాధారణంగా పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు అమ్మాయిలు అనుకుంటారు ఏంటంటే పెళ్లి చేసేసుకుంటే ఓ మగాడు ఉంటే వాడు అన్నీ చూసుకుంటాడు, అన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తాడు. వాడు పరిష్కరించడం చివరకు వాడు పెద్ద సమస్య అయిపోతాడు. అప్పుడు చేసుకున్నాక 4 ఏళ్ళు అయ్యాక అనుకుంటారు అన్నీ పరిష్కరిస్తాడని. వీడు చేసుకున్నాం, వీడో సమస్య అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏం లేకుండా పుట్టింట్లో ఉన్నప్పుడే బాగుండేది పరిస్థితి. పెరుగు అలాంటిది అన్నమాట. ఇది పెరుగు పెళ్లి కొడుకు లాంటిది. పెరుగు అన్నిటినీ అరిగేలా చేస్తుంది, అది అరగదు. పెళ్లి కొడుకు అంతే కదా, అన్ని సమస్యలు తీరుస్తాడు, వాడు అరగడం, వాడు సమస్య అయిపోతాడు ఇక్కడ. అలాగని మానేద్దామా అంటే కనిపించిన వాళ్ళంతా అదే ప్రశ్న, నీకు ఇంకా పెళ్ళవలేదా. ఈ ప్రశ్న వేసిన వాళ్ళని మూతిమి కొట్టాలి. అసలు నువ్వు బాధపడుతున్నావు చాలదా, నేను కూడా బాధపడాలా అని. వాడు సుఖంగా ఉన్నారు, ఉండనీరాదా. ఈ మధ్య జపాన్లో కొత్తగా చట్టం పెట్టారట. జపాన్ దేశంలో మనిషి రోజుకి 2 సార్లైనా నవ్వాలి అని చట్టం పెట్టారట. అంత దిక్కుమాలిన దేశాలన్నమాట ఇవి. మన దగ్గర నవ్వమని ఎవడికి చెప్పక్కల్లా. మీకు స్కూల్లో చట్టాలు ఎలా ఉంటాయంటే నవ్వొద్దని చెబుతారు ఎక్కువ, అంతే కదా, నవ్వమని చెప్పరు. డోంట్ లాఫ్ అంటారు వాడికి. జపాన్లో ఏమిటంటే ఎవ్వరూ నవ్వకపోవడం వల్ల అన్నీ ఏడుపు మొహాలే కావడం వల్ల వాళ్ళు చట్టం పెట్టారు చివరికి. ఇది నవ్వని వాడికి రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి. జంతువులు నవ్వవండి. మహాకవి జాషువా చెబుతాడు, నవ్వవు జంతువులు నరుడు నవ్వును అంటాడు. నవ్వే అవకాశం యావత్ చరాచర జీవరాశిలో భగవంతుడు మనిషికి ఒక్కడికే ఇచ్చాడమ్మా. మనం నవ్వాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. జీవితం అంటే నవ్వడం, నవ్వించడం, అంతే. నవ్వడం, నవ్వించడం, ఆనందం. జంతువులు నవ్వవు. కోతి నవ్వుతుందా, నవ్విందో ఏడిచిందో తెలియదు దాని మొహంలో. ఓ గాడిద నవ్వదు, ఏనుగు నవ్వదు. పులి నవ్విందంటే మనం బతకలేం, పారిపోతాం అక్కడి నుంచి. జపాన్లో చట్టం పెట్టారు ఏకంగా, ఏంటి రోజుకు 2 సార్లైనా నవ్వాలి. దాని మీద ఒక చెలోక్తి వచ్చింది పత్రికలో. జపాన్లో ఒక మగవాడు భార్యతో అంటున్నట్ట, ఇప్పటికిప్పుడు నవ్వమంటే ఎలా నవ్వుతాం, కనీసం పెళ్ళైన వాళ్ళకైనా దీని నుంచి మినహాయింపవలసింది అన్నట్టు. అంటే పెళ్ళైన వాడు జీవితంలో నవ్వడం అన్నమాట. ఇంకా ఆ నవ్వును దూరం చేసుకోకూడదు కదా. అంచేతన పదార్థాలు అరగాలంటే పెరుగు ఎలా ముఖ్యమో జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు, కొన్ని పరిష్కారాలు ఉంటాయి. కానీ ఆ పరిష్కారం ఒక పెద్ద సమస్య అయిపోతున్న తర్వాత అది కూడా పరిష్కరించుకోవాలి.
అలాగ పదార్థం తిన్నప్పుడు మనకు అరగాలంటే కొన్ని ఉండాలి. తెలుగు పద్యం అలాంటిదే, మధుర ఖాద్యం లాంటిదే, మధురసాస్యము తేనె నింపిన పాత్ర లాంటిదే తల్లిదండ్రుల ఒడి. మన దేహమాయుడన్ మనడు పద్మము. జలాశయంలో పద్మం ఎలాగైతే ఎదుగుతూ ఉంటుందో తల్లిదండ్రుల నుంచి జాన్సర్ గ్రామర్ స్కూల్ అనేటువంటి సరస్సు నుంచి మనం అలా ఎదగాలి. ఎలా ఎదగాలి? పద్మంలా ఎదగాలి. మిగిలిన పువ్వులు ఎదగడం వేరు, పద్మం ఎదగడం వేరు. మీరు బాగా సూక్ష్మ పరిశీలన చేస్తే అర్థమవుతుంది. మిగిలిన పువ్వులు ఎదిగాయి అనుకోండి, ఏదైనా ఒక చెరువులో రకరకాల పువ్వులు ఏమైనా వస్తే నాచోది నీరు రాగానే మునిగిపోతాయి, నీరు వస్తే మునిగిపోతాయి. పద్మం అలా కాదు. భగవంతుడు పద్మానికి గొప్ప శక్తి ఇచ్చాడు. నీటి మట్టం ఎంత పెరిగినా పద్మం దానికంటే ఒక అంగుళం ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అది జీవితంలో నువ్వు కూడా కష్టాలుండని సుఖాలుండని జీవితం అంతా సరస్సు అయిపోని సముద్రం అయిపోని, నువ్వు ఆ సముద్రపు నీటి మట్టం కంటే ఒక అంగుళం పైకి ఎదిగేవనుకో ఆ కష్టాలు నిన్నేం చేయలేవు. అది పద్మంలా ఎదగడం అంటే అర్థం. అందుకే మనకు గమనించండి, హిందూ సంప్రదాయంలో దేవతలు అందరూ పద్మంలో కూర్చుంటారు. మరి పువ్వులు లేక కాదు ఇక్కడ. ఇలాంటి సింహాసనంలో కూర్చోవచ్చుగా, వద్దనెవడన్నాడు? పద్మంలో కూర్చుంటారు. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి పద్మంలో ఉంటుంది, సరస్వతీదేవి పద్మంలో ఉంటుంది, బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా పద్మంలో ఉంటాడు, దేవతలందరూ పద్మంలో కూర్చుంటారు. దాని ద్వారా మనకేం సందేశం అంటే నువ్వు పద్మంలాగా ఎదగాలి, గుర్తుపెట్టుకో. అంటే సంపదలు సౌఖ్యాలు మన దగ్గరకు చేరుతూ ఉంటాయి, గర్వించకూడదు, ఎదగాలే. సంపదలో మునిగిపోతున్నాం, సుఖాల్లో మునిగిపోతున్నాం, భోగాల్లో మునిగిపోతున్నాం. మాకెంత ఉంది, మే ఫాదర్ ఈజ్ ఏ మల్టీ మిలియనీర్ అంటున్నాడు. అంటే వీడు మునిగిపోయాడు. రేపొద్దున మల్టీగాడు పల్టా కొట్టచ్చు. ఇక్కడ వాడు పల్టీ కొడతాడు. అప్పుడు ఏమవుతావు? మై ఫాదర్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటాడు వీడు. ఇక్కడ యువర్ ఫాదర్ మే బీ లాస్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూ డిడ్ంట్ లూజ్ యువర్ ఫాదర్. మీ ఫాదర్ మీరు కోల్పోలేదు కదా, అది సంతోషమే కదా. ఆయన పోతే పోగొట్టుకోవచ్చని. ఆయనవన్నీ పోతే పోదు, ఆయన మీకు పోలేదు కదా, ఉన్నాడు కదా, సంతోషం కదా. ఆయన ఉండబట్టే కదా ఇవన్నీ వచ్చి, ఆయన ఉంటే మిగిలినవన్నీ వస్తాయి. అంతే. ఇప్పుడు సంపదలు శాశ్వతం కాదు, సుఖాలు శాశ్వతం కాదు, భోగాలు శాశ్వతం కాదు. అవి వచ్చినప్పుడు వాటికంటే ఎత్తుగా ఎదగాలి మనం. ఇదివరకు చుట్టాలను ఎవరిని మర్చిపోకూడదు, గర్వించకూడదు, పాత స్నేహితులు ఎవరిని మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు మీరు జాన్సన్ గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు మీకు ఎవరైతే దగ్గర స్నేహితులు ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు 70 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా అదే స్నేహం కొనసాగించగలిగితే మీ విద్యాభ్యాసం సార్థకమైనట్టు లెక్క. ఇప్పుడు ఎవరెవరు స్నేహితులు ఉన్నారో వాళ్ళని 60 ఏళ్ళు వచ్చినా మర్చిపోకూడదు, 70 ఏళ్ళు వచ్చినా మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్, అంతే తేడా. అదే స్నేహం అంటే. లేదా మర్చిపోయామంటే ఇంకేముంది మరి. అంతేనా? అలా ఎదగాలి. అలాగే దుఃఖాలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి, నిందలు వస్తాయి, అనేక ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈవేళ ఈ కార్యక్రమం మొత్తం ఆరు బయట పెడదాం అనుకున్నారు కార్యకర్తలు. బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. మొత్తం పాఠశాలలో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని పెట్టేద్దాం, 2000 3000 మంది ఉంటారు. వచ్చే ఆయన నరసింహరావు గారు పడతాడు, మనకేం లే అనుకున్నారు. ఏమైంది? మ్యాన్ ప్రపోజెస్, గాడ్ డిస్పోజెస్. ఒక్క చెనుకు పడింది, పక్క ప్రాంతం మునిగింది, మొత్తం మార్చి ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఇదే లెక్క. పట్టినంత మందే పడతారు, ఏం చేస్తాం, తీరా వాన కురిస్తే ఏమవుతుంది? ఇదే పరిస్థితులు. అంటే అన్నీ మనం అనుకున్నట్టు అవ్వండి, అనుకున్నామని జరగవు అన్నీ, అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని, జరిగేదంతా మంచికని అనుకోవడమే మనిషి పని అన్నారు పాత సినిమా పాటలు. దీనికి ఈ 4 మాటలకి సిద్ధంగా ఉంటే జీవితం అంతా పద్మంలాగే గడుస్తుంది. అనుకున్నామని జరగవు అన్నీ, అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని, జరిగేదంతా మంచికని అనుకోవడమే మనిషి పని. అది ఏం జరుగుతుందో అది మంచికే అనుకుంటే సుఖంగా ఉంటాం. ప్రతి ఎంత చెడ్డదైనా అందులో కొంత మంచి ఉంటుందండి. ఎంత ప్రమాదం జరిగినా అందులో కొంత మంచి ఉంటుందండి. 4 రోజులు జ్వరం వచ్చిందనుకో, మనం ఏమనుకుంటాం, జ్వరం వచ్చిందని మీ అమ్మా నాన్న కంగారు పడతారు. మీరు కంగారు పడరు, ఎందుకని 4 రోజులు బడెగ్గొట్టేయచ్చు సుఖంగా. ఏంటంటే ఇప్పుడు జ్వరం ఎవరికి బాధ? మీ నాన్నకు బాధ, నీకేం బాధ లేదు ఇక్కడ. అంచేది ఏది సుఖం ఏది కష్టం అంటే ఎవరు చెప్తారండి? పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది అది. ఒకరికి సుఖం, ఇంకొకరికి కష్టం. ఒక ఫోన్ పోయింది, ఎవరికి బాధ? మీకు బాధ కాదమ్మా, అమ్మా నాన్నకు బాధ. ఎందుకని? కొత్త ఫోన్ కొనాలి, ఇదేమో 5000, ఇదేమో 10,000. నీకేమని బాగా కొత్తది కట్టాలి, న్యూ ఆర్డర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫోన్ పోవడం నీకు ఆనందంగా ఉంది, వాళ్ళకి బాధగా ఉంది. అంచేత సృష్టిలో ఏది పూర్తిగా బాధ కాదు, పూర్తిగా సౌఖ్యం కాదు. కొందరికి బాధ, కొందరికి సౌఖ్యం. ఒకే వ్యక్తికి ఒకప్పుడు బాధ, ఇంకో అప్పుడు సౌఖ్యం. అదే సౌఖ్యం. అంచేతన సృష్టి అంతా జగన్ మిథ్య అన్నారు శంకరాచార్య. ప్రపంచం అంతా మిథ్య, ఇది ఒక మాయ, ఇది మారుతూ ఉంటుంది, దీంట్లో ఏది నమ్మొద్దు, దానికి అతీతంగా నువ్వు ఎదగాలి. అది
మన తల్లి అంకమ్ము మధుర సాశయము మన దేహమాయుడిన్ మನೆడు పద్మము. ఆ తల్లి తండ్రుల అంకము ప్రపంచం అనేటువంటి అంకంలో మనం జలాశయంలో పద్మంలాగా ఉన్నంతకి ఎత్తుగా ఎదగలిగితే హాయిగా ఉంటాం. మన తల్లి చిత్తమ్ము మధుర గీతమ్ము మన తెలుగు పొత్తమ్ము మారు ద్రిప్పటము. అమ్మా నాన్న మనస్సు ఎలాంటిది అంటే, విద్యాదేవి సరస్వతీదేవి యొక్క మనస్సు ఎలాంటిది అంటే మధుర గీతం, ఒక మధురమైన పాట. ఇందాక పాట పాడారు, విన్నాను నేను. 3 అమ్మాయిలు ఎంత అందంగా పాడారో. నిజంగా సరస్వతీదేవిని దించేశారు ఇక్కడికి. వారికి నమస్కారం చేస్తున్నాను నేను, వారిని మనఃపూర్వకంగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను. నేను ఆ పాట పాడుతుంటే తన్మయుణ్ణి కూర్చుని విన్నాను నేను. పాట పాడే విధానం అలా ఉండాలి. ఎవరు వింటున్నారు, ఎవరు వినడం లేదు, విన్న తర్వాత మనకేం వస్తుంది, ఈ దరిద్రపు ఆలోచనలన్నీ పెట్టుకుంటే పాట పాడైపోతుంది. పాట పాడినా, పద్యం పాడినా, ఉపన్యాసం ఇచ్చినా, వ్యాసరచన చేసినా, పరీక్ష రాసినా దాని మీదే ఉండాలి మన దృష్టి. దాని ఫలితం మీద ఉండకూడదు. అప్పుడు పాట బాగుంటుంది. ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది. నువ్వు ఒక పని చేస్తున్నావు, ఇంట్లో ఊరికే ఒక నీ పుస్తకాలు నువ్వు సర్దుకుంటున్నావు, పూర్తి దృష్టి పుస్తకాల మీదే పెట్టు. ఇంతంత లాభ పుస్తకాలు ఎవడు సర్దుతాడు సోమేని, ఇంత విసుగొద్దు ఇక్కడ. ఈ విసుక్కోకుండా ఉంటే ఆ పని బాగానే ఉంటుంది, చేయొచ్చు. 15 గంటలు సర్దుకోవచ్చు మొత్తం అని. నేను మనకు విసుక్కోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెదడులో బరువు ఎక్కువైపోయి స్ట్రెస్. విసుక్కోకుండా పని చేస్తే హాయిగా ఉంటుంది, ఒత్తిడి ఉండనే ఉండదు అసలు. అదే మధుర గీతం అంటే. గీతం మధురంగా ఉండాలి అంటే రాసేవాళ్ళు బాగా రాయాలి, అంతకంటే ఎక్కువ పాడేవాళ్ళు బాగా పాడాలి. అది పాట. రాసినవాడు బాగా రాసినా సరిపోదు, పాడేవాడు జడగొడితే, దానికి సంగీతం సరిగ్గా లేకపోతే పాడైపోతుంది. ఇప్పుడు మా ప్రసంగానికి వేరే వాడితో నిమిత్తం లేదు, మేము మాట్లాడేది చాలు, ఇందులో సంగీతం లేదు, ఇక్కడ పాడేవాడు ఎవడు లేడు. కానీ పాట అలా కాదు. సమస్య రాసేవాడు బాగా రాస్తే సరిపోదు, దానికి సంగీతం బాగుండాలి, పాడేవాడు బాగా పాడాలి. అలా మన జీవితం అంతా మధుర గీతమే. అది ఎంత గొప్పది అంటే తెలుగు పొత్తము మారు త్రిప్పటము. మా చిన్నతనంలో ఒక విశేషం ఉండేది. ఇప్పుడు విద్యార్థులకు అది ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. మేము 5వ తరగతి వరకు తెలుగు పుస్తకాన్ని మొత్తం కంఠస్థం చేసేవాళ్ళం. మొత్తం కంఠస్థం, ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి. ఒక్క పాఠం కూడా వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు. మా ఉపాధ్యాయులు రోజు బడికి రాగానే 2వ తరగతి అయినా 3వ తరగతి అయినా చేసే పని ఏమిటంటే, ఎరా పాత పాఠం అప్పగిస్తావా అని వాళ్ళు అప్పగించమనేవారు. మేము ఇలా చేతులు కట్టుకుని అప్పగించాలి. పుస్తకం చూడడానికి వీలు లేదు. 40 మంది విద్యార్థులుంటే 40 మంది దగ్గర అప్పగించుకునేవారు, అంత సమయం కేటాయించేవారు. ఒక్కోసారి మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటే కొంచెం కాస్త బాగా చదివే పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళని ఒక 2 దగ్గర పక్కన పెట్టి, ఒరే ఆ 10 మంది దగ్గర నువ్వు అప్పగించుకో, ఆ 10 మంది దగ్గర నువ్వు అప్పగించుకో అని చెప్పేవాడు. మొత్తం మీద పాఠం అప్పగించడం తప్పనిసరి. టిక్కు పెట్టి ఇచ్చేవారు పాఠాన్ని, ఇది కంఠస్థం చేయాలని. ఆ రకంగా 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు పాఠాలు కంఠస్థం చేయడం వల్లనే ఇందాక తెలుగు అధ్యాపకురాలు నన్ను పరిచయం చేస్తూ ఏదో సహస్రావధానం చేశారు అన్నారే. 1000 మంది విద్యార్థులు కాదండి, విద్వాంసులు కూర్చుని ఉండగా, తెలుగు సంస్కృతాల్లో విద్వాంసులైన వాళ్ళు, మీ ఉపాధ్యాయులు లాంటి వాళ్ళు 1000 మంది కూర్చుని ఉండగా, వాళ్ళు 1000 మంది 1000 ప్రశ్నలు వేస్తే 20 రోజుల్లో 1000 ప్రశ్నలకి తెలుగు పద్యాల రూపంలో అప్పటికప్పుడు జవాబులు చెప్పి 21వ రోజున ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 9లోగా అన్ని పద్యాలు ఏకధాటిగా అప్పగించగలిగాం. దాన్ని సహస్రావధానం అంటారు. నాకు ఇంకా సరదా సరిపోక మహాసహస్రావధానం అని ఇంకో 116 ఎక్కువ పెట్టాను. 1116 పద్యాలు చేయగలిగామంటే చిన్నప్పుడు పాఠాలు అప్పగించిన ప్రజ్ఞ. 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు పాఠంలా కంఠస్థం చేసే శక్తి లేకపోతే ఈ పద్యాలు అప్పగించగలిగేవాళ్ళం కదా. ఆ అభ్యాసమే ఇక్కడ ఉపయోగపడింది. అది తెలుగు పద్య పుస్తకాన్ని మారు త్రిప్పడం అంటే. అటువంటి తెలుగు భాషలో సౌరభాలు తెలుసుకోవడానికి, అలాగే విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు అడిగే కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పడానికి ఈ కార్యక్రమం మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇందులో మొట్టమొదటిగా మనం తెలుగు భాషా జయంతిగా ఆగస్టు 29వ తేదీ మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. దానికి కార్యకర్తలు నన్ను అదే తేదీ అడిగారు, కానీ నాకు వేరే చోట కార్యక్రమం ముందే ఉండడం వల్ల కాదనలేక నేను ఇంకో తేదీ పెట్టుకొని నేను ఆ రోజు రాలేను అంటే వారు ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అందుకని రోజు ఏదైనా మహానుభావుడు గిడుగు రామ్మూర్తి గారిని మనం స్మరించుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఆయన
వాడుక భాషలో వాడుక భాషకి ప్రాధాన్యం పెరగాలి అని చెప్పి అన్ని వర్గాల పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉండే వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి అవసరమైన ఉద్యమాన్ని గిడుగు రామ్మూర్తి గారు చేశారు. అందుకని సభాపూర్వకంగా వారికి నేను శిరస్సు ఉంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఇంకొక మాట, తెలుగు మాట్లాడడం తెలియని వారు కూడా, ఇతర భాషల వారు కూడా మీ యాజమాన్యంలో ఉన్నారు. వారు తెలుగు భాష గురించి ఎంతో ప్రేమతో గౌరవంతో మాట్లాడారు. వారు ఒక మాట అన్నారు, మీరు గమనించుంటారు, స్వీటెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు. తెలుగు భాష తీయని భాష అని ఎందుకంటారండి? మన భాష కాబట్టి మనం అనడం గొప్ప విషయం కాదు. ఎవరి బిడ్డ వారికి తీయగానే ఉంటారు. కాకి బిడ్డ కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు, కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు, ఇంకోళ్ళకి ముద్దు అవుతుందా? కాబట్టి మన భాష తీయనిదా? కాదు. నిజంగానే అనేక రకాల ప్రపంచంలో భాషల కంటే తెలుగు భాష తీయనిది. మళ్ళీ అంతటి తీయని భాష పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్. అందుకే తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు. ఆ తీయదనం భాషా నిర్మాణంలో ఉంది. తీయదనం ఎక్కడుంటుంది భాషలో? ఇందాక పదార్థంలో తీయదనం లాగే భాషలో తీయదనం ఎక్కడుంటుంది? ఎవరి భాష వాళ్ళకి తీయగానే ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ వాడికి ఇంగ్లీష్ తీయగానే ఉంటుంది, వాడికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి. మనకు అది చేదుగా ఉంటుంది, మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి. అది కాదుగా తీయదనం నిర్ణయించేది. తీయదనం అంటే మాధుర్యం ఒక భాషలో ఉందా లేదా అనేది మాట్లాడితే తెలియదు, రాస్తే తెలియదు, పాట పాడితే తెలుస్తుంది. గీతం అంటే మాధుర్యం అంటారు. ప్రసంగాన్ని మధుర ప్రసంగం అని సాధారణంగా అనరు. ప్రసంగంలో అనే నవరసాలు ఉంటాయి, గీతంలో మాధుర్యం మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే తీయని భాష అంటే పాట పాడడానికి అనుకూలంగా ఉండే భాషలు ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. పాట పాడడానికి అనుకూలంగా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి? పాటలో ఏది ముఖ్యం? రాగం తీయడం ముఖ్యం. పాట పాడిన తర్వాత సరస్వతి గమనించండి, ఈ అనాలంటే చివరి ఈ ఉండాలమ్మా. పాట్ క్యాట్ అంటే ఏం తెస్తారు? రాగం ఎక్కడ? అందుకే ఇంగ్లీషు తీయని భాష కాదు, తెలుగే తీయని భాష, సందేహం వెళ్ళేది. రాగం తీయడానికి అనుకూలంగా ఉండే భాష అంటే తెలుగులో మన పదాలన్నీ అచ్చుతో ముగుస్తాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది తెలుగు వర్డ్స్ ఎండ్ విత్ ఓవెల్, అచ్చుతో ముగుస్తాయి. రామా కృష్ణ దేవి ఇలా అచ్చుతో ముగుస్తాయి. అకారం ఆకారం ఇకారం ఈకారం ఉకారం ఊకారం ఎకారం ఏకారం ఐకారం ఒకారం ఓకారం ఔకారం, వీటిని అచ్చులు అంటారు కదా, వాటితో ముగుస్తాయి. ఇంగ్లీషు భాష కానీ సంస్కృతంలో సగం పదాలు కానీ అచ్చుతో ముగియవు. ఇంగ్లీషు భాషలో ముఖ్యంగా 90% పదాలు హల్లుతో ముగుస్తాయి. హల్లుతో ముగియడం అంటే కాంటెంప్లేట్ అన్నాడు. పేట్ టకార పొల్లు వచ్చింది అక్కడ. ఆ పదాన్ని తెలుగులో రాయడం మీకు తెలుస్తుంది. కాంటెంప్లేట్, కంప్లీట్ అన్నీ తెలుగు. టకార పొల్లు, ఎకార పొల్లు, చకార పొల్లు అన్నీ పొల్లే. భాష అంతా పొల్లే, ధాన్యం లేదు అక్కడ. ఈ పొల్లుతో ముగిసే భాషలు ఉన్నాయే, పాడడానికి వీలుగా ఉండవు. అందుకే ఇంగ్లీషు పాటలు మీరు టీవీల్లో వస్తూ ఉంటాయి కదా, ర్యాక్ అండ్ రోల్ మ్యూజిక్ అని, పాప్ డ్యాన్స్ అని, అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అని ఇప్పుడు భయంకరంగా అరుస్తాడు. దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడో కాటేస్తాడో తెలియదు. హాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా అంతే. హాలీవుడ్ సినిమాలు అంతే. ఓ హీరో గారు హీరోయిన్ గారు ఇలా వస్తారు దగ్గరికి. హీరో హీరోయిన్ దగ్గరికి వచ్చారంటే మనం ఏదో ఊహలో ఉంటాం ఇక్కడ, అంతే కదా. ఓ పాట పాడతారని ఏదో ఏమీ లేదు, టప్ కాల్ చేసుకుంటారు ఇద్దరు కూడా. హాలీవుడ్ సినిమాలన్నీ ఇంతే, కాల్చేస్తాడు. వీడు దాన్ని కాల్చేస్తాడు, అది వీడిని కాల్చేస్తాడు. ఎందుకు కాల్చారో తెలియదు. కాల్చేయడమే. చెట్టు కింద కూర్చొని చుట్ట కాల్చుకునే వాళ్ళగా మొత్తం కాల్చేయడమే. ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసు? హాలీవుడ్ సినిమాలో వాళ్ళ నాగరికత అంతా, వాళ్ళ భాష అంతా. ఎవరి మీద ద్వేషంతో అనడం కాదు, ఇది స్వభావం, ఇది అది భాష అంతా. అన్నీ హల్లే, అన్నీ పొల్లే, ఎక్కడా అచ్చు లేదు. అని కాస్త సాగదీసే వ్యవహారం లేదు ఇక్కడ. ఈ అనేది లేదు ఇక్కడ, అనేది లేదు. ఇంగ్లీష్ భాషలో 99%, 100కి కాదండి 1000కి ఒక్క పదం అచ్చుతో ముగిసేది ఉంటే గొప్ప. 999 హల్లే. అంటే తీయదనం ఉండదు, చాలా భాషల్లో ఉండదు. అది తెలుగులో ఉంటుంది. సంస్కృతంలో అటు సగం ఇటు సగం ఉంటాయి. అందుకే మన దేవతల కీర్తనలన్నీ ఉంటే తెలుగులో ఉంటాయి, లేదా సంస్కృతంలో ఉంటాయి. రాగం తీయడానికి అనుకూలమైన భాష తెలుగు, అందుకని తీయని భాష అన్నారు.
నేను ఇంకో చమత్కారం చెబుతా. నేను అవధానం చేస్తుంటే అడిగారు, అవధానాల్లో అప్రస్తుత ప్రసంగం అని ఉంటుంది. మేము గంభీరంగా పద్యాలు చెబుతుంటే పక్కన కూర్చుని ఇప్పుడు మీ శ్రీనివాస గారు అన్నగారు మావుడూరు సూర్యనారాయణమూర్తి గారు ఉన్నాడు, ఆయన చేసేవాడు ఆ పని. ఆయన ఏదో ఇష్టం వచ్చింది ఏదో మాట్లాడతాడు, ఓ మాట అర్థం పర్థం లేనిది సందర్భం లేనిది, దానికి మేము సమాధానం చెప్పాలి. గంభీరమైన పద్యం చెబుతూ కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. ఏమంటే దెయ్యాలు రాత్రిపూట ఎందుకు తిరుగుతాయి అని అడుగుతాడు. ఎవడు చెప్తాడు? దెయ్యాలు రాత్రిపూట ఎందుకు తిరుగుతాయంటే పగలు మనం తిరుగుతాం కదా, మనం అంటే భయం కారణంగా రాత్రి తిరుగుతాయని చెప్పాను. మనం దెయ్యం కంటే భయంకరంగా ఉన్నాం అన్నమాట. ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా కారణం. అందుకని దెయ్యాలు రాత్రిపూట ఎందుకు తిరుగుతాయంటే పగలు మనం తిరుగుతున్నాం కదా, అందుకే రాత్రి తిరుగుతాయి అని చెబుతాం. అలా ఏదో సరదాగా. అందుకే పాండవులు 5 పేర్లు ఉన్నాయి కదా, ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు. అందరికీ డూ 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 ఉంది, ధర్మరాజుకు లేదు. చూసుకోండి, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు. ధర్మరాజుకు లేదు. అందుకని ఆయన అడిగాడు ఒకసారి, ఏమంటే పాండవులు అంతా సమానమే కదా, అందరికీ ఒకరే భార్య కూడా కదా, అంత సమానత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు కదా, అందరికీ డూ 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 ఉంది, ధర్మరాజుకి ఎందుకు లేదండి అంటే నేను సరదాకి చెప్పి అప్పటికప్పుడు ఊహించి చెప్పాలి, జోక్ కూడా అప్పటికప్పుడు రావాలి. ధర్మరాజు అందరిలోకి పెద్దవాడు కదండి, ఆయన అందరినీ పిలిచి భీమా డూ, అర్జున డూ, నకులు డూ, సహదేవు డూ అంటాడు. అందుకని వాళ్ళందరికీ డూ 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 వచ్చింది. ఈయన్ని డూ అనేవాడు ఎవడు లేడు, అందుకని ఈయనకి డూ లేదు అన్నాడు. అది సమాధానం. ఇది స్ఫురించాలి. దీన్ని స్ఫురణ అంటారు. అప్పటికప్పుడు స్ఫురించాలి. దీనికి పుస్తకాల్లో తయారయ్యేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. అప్పటికప్పుడు స్ఫురించాలంటే ఏం చేయాలి? అది కూడా అభ్యాసం ద్వారా సాధ్యం అవుతుంది. అదేదో పైనుంచి ఊడిపడుతుంది అనుకోకండి. మీ ఇంట్లో మీరు ఎప్పుడూ చలోక్తులు విసురుతూ ఉండాలి, నవ్వుతూ ఉండాలి, నవ్విస్తూ ఉండాలి. ప్రతి దాంట్లో ఉండే చమత్కారాన్ని వెతుకుతూ ఉండాలి. ఈ అబ్జర్వేషన్, ఈ పరిశీలన ఉంటే మీ మెదడు అప్పటికప్పుడే స్ఫురిస్తుంది. నాకు ఇంట్లోనైనా అంతే అలవాటు, అంతే చమత్కారం, అంతే సరదా, అంతే. ఇక్కడ దేనికి ఊరికి కోపడిపోవడం, విపరీతంగా ఏదో అయిపోవడం ఉండదు. ఇక్కడ అన్నీ తేలిగ్గా తీసుకోవడమే లెక్క. జీవితం గడుస్తున్న కొద్దీ 30-40 ఏళ్లలో కోపాలు తాపాలు ఉన్న 40 ఏళ్ళు దాటాక తగ్గిపోతాయి. అలా ప్రతిదాన్ని చమత్కారంగా తీసుకునే అలవాటు ఉంటే వెంటనే స్ఫురిస్తుంది, అనుమానమే లేదు అక్కడ. అలాగా అందరికీ డూ డూ ఎందుకుంటే ఆయన అందరికీ అన్నగారు కదా, అందరికి తమ్ముళ్ళని ఆజ్ఞాపిస్తాడు, డూ ఇట్ డూ ఇట్ డూ ఇట్ అంటే. అందుకని డూ డూ వచ్చింది వీళ్ళకి. ఆయన ఆజ్ఞాపించే పెద్దవాడు ఎవడు లేడు కదా, అందుకని ఆయన ధర్మరాజు అన్నారు. నిజమా అంటే నిజమా కాదో సరదా అంతే. అబద్ధం వా సుబద్ధం వా కుంతీపుత్రో వినాయక అన్నారు. అబద్ధమైతేనాకే సుబద్ధమైతేనాకే వినాయకుడు ఎవరంటే కుంతి కొడుకు అన్నట్టు అంతే. ఎవడు పుస్తకం చూడగాడు సరిపోయాయి. అలా చెప్పేసేందుకు కొన్ని ఉంటాయి. ఇవి చమత్కారాలు మన జీవితంలో ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని నింపుతాయి. ఈ చమత్కారాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోగలగాలి. మన చదువుల ఒత్తిడిని కూడా చమత్కారంతో జయించవచ్చు ఖచ్చితంగా. హాస్యప్రియులైన వారికి ఎవరికి తలనొప్పి రాదు, షుగర్ రాదు, బీపీ రాదు, ఏ వ్యాధి రాదు. హాస్యప్రియత్వం లేకపోవడం వల్లే అంతా జపాన్ వాళ్ళలాగే 7 మొహాలు వేసుకు తిరగడం వల్లే మనకు రోగాలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నవ్వు మొహం లేకపోబట్టే కదా అక్కడ చట్టం పెట్టారు. పని ఇక్కడ జపాన్లో ఎవరు విడాకులు తీసుకోరట. ఇంకో సరదా మాట చెబుతా, అక్కడ ఎవరు విడాకులు తీసుకోరట. ఎందుకు తెలిసే, ఏ ముఖమైనా ఒకటే కదా అంటట్టు వాడు. విడాకులు తీసుకుంటే కొత్త మొహం వస్తుంది కదా, అంటే ఏ ముఖమైనా ఒకటే. మీరు జపాన్ మొహాలు, చైనా మొహాలు చూడండి, కొన్ని వేల మొహాలు ఒకలాగే ఉంటాయి. తప్పడ మొహాలు, అప్పడ మొహాలు. ఎక్కడ అందులో మంచి సంపెంగ పువ్వు లాంటి నాసి ముక్కు, పద్మాల లాంటి కళ్ళు ఏం కనపడవండి, అన్నీ తప్పడ మొహాలే. అందుకని జపాన్ వాళ్ళు అనుకుంటారట, ఎంత కోపం వచ్చినా భార్యాభర్త విడాకులు తీసుకున్నా మళ్ళీ ఇంకో సోంబేరిగాడు వస్తాడు. ఏముంది ఇక్కడ పని లేక, వాడు ఒకటే వీడు ఒకటే, గడిపేస్తే అయిపోయాయి. కొత్త దేవుడి కంటే పాత దెయ్యం నయం. కొత్త దేవుడి కంటే పాత దెయ్యం నయం. అలవాటు పడ్డాం కదా, గడిపోయి అంటాడు. అంచేతన భాషల్లో తెలుగుకి ఎందుకంత పేరు వచ్చింది అంటే, రామ నీవాడజుమీ ఇక నన్ను బాముల పెట్టకుమీ, రామ నీవాడజుమీ. ఇంత అందంగా పాడే అవకాశం హిందీలో ఉంటుందా? రామ్ ఐ యామ్ ఫర్ యూ అంటే ఉండదు ఇక్కడ. రామ్ అనగానే పోయింది. రామా, రాముడు కిందికి దిగొచ్చే వరకు సాగదీస్తూనే ఉంటాం అంతే. నీవాడజుమీ అంటే మన హృదయంలో రాముడి పట్ల ఉండే భక్తి అంతా బయటకు వస్తుంది. రావడానికి అవకాశం మనం ఎక్కడిచ్చాం? ఈ అన్నం ద్వారా ఇచ్చాం.
ఆ రాగం తీయడానికి అవకాశం అజంతమైన భాష. అజంత అంటే అచ్చుతో అంతమయ్యే భాష. ఎండ్స్ విత్ ఓవెల్, ఎండ్స్ విత్ కాన్సోనెంట్ అయితే అది వేరుగా ఉంటుంది అది భాష. ఆ అవకాశం ఉండడం వల్ల మనల్ని తీయని భాష అంటాం. ఇంత తీయని భాషకి మూలస్తంభాలైన మహాకవుల్ని స్మరించుకుని మనం తర్వాత దాంట్లోకి వెడదాం. ఈ తీయని భాష యొక్క ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మహానుభావులు. అగ్గిరవ్వలు రాల్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆర్ద్రంగా కవిత్వాన్ని పండించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తేట తెలుగు మాటలు ఊట సారించిన కవి తిక్కనకు నమస్కారమిడుదు. తేట తెలుగు మాటలు ఊట సారించిన కవి తిక్కనకు నమస్కారమిడుదో. ఆట వెలదుల సదాచారమందించు, ఆట వెలదుల సదాచారమందించు వేమన్న కంజలి విన్న వింతు. ఆట వెలదుల సదాచారమందించు వేమన్న కంజలి విన్న వింతు. తరతరాలది బూజు తరిగి పొగులు పెట్టు దాశరథి కవికి దండమిడుదో. తరతరాలది బూజు తరిగి పొగులు పెట్టు దాశరథి కవికి దండమిడుదు. అక్షరమ్ములతోడ అగ్గిరవ్వలు రాల్చు, అక్షరమ్ములతోడ అగ్గిరవ్వలు రాల్చు కాళోజి పాదాల వ్రాలిపోదు. అక్షరములతోడ అగ్గిరవ్వలు రాల్చు కాళోజి పాదాల వ్రాలిపోదు. అట్టివారల కన్నట్టి ఆంధ్రభూమి, అట్టివారల కన్నట్టి ఆంధ్రభూమి. పుట్టువందుట పుణ్యాల పుట్టయనుచు, పుట్టువందుట పుణ్యాల పుట్టయనుచు భావనము చేసి తల ఉంచి భక్తితోడ ఆంధ్ర తెలంగాణ హస్తాల, ఆంధ్ర తెలంగాణ హస్తాల అంజలింతో. మన కవులలో కవిబ్రహ్మ తిక్కన అని ఉండేవాడు. 13వ శతాబ్దంలో పుట్టాడు మహానుభావుడు. నన్నయ్య గారి తర్వాత అంత ప్రసిద్ధుడైన కవి. మహాభారతాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేసిన ముగ్గురులో రెండవ వాడు. ఆయనకు ఓ పంతం ఉండేది. అప్పట్లో సంస్కృత భాష ప్రభావం బాగా ఉండేది తెలుగు మీద. ఇంగ్లీష్ అప్పటికి లేదు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రాలా, పర్షియన్ లేదు, ఉర్దూ లేదు, ముస్లింలు రాలా, ఎవరూ రాలా, తెలుగు వాళ్ళే ఉండేవారు ఇక్కడ. కానీ ఆర్య నాగరికత సంస్కృతం ప్రభావం ఉండేది, దాని ప్రభావం బాగా పడింది. ఆయన తెలుగుతనం పోగొట్టుకోవద్దని నెల్లూరులో పుట్టినటువంటి సోమయాజి తిక్కన అంత మహాభారతాన్ని అచ్చ తెలుగు మాటల్లో ఎక్కువగా రచించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకే తేట తెలుగు మాటలు ఊట సారించిన కవి తిక్కనకు నమస్కారమిడుదు. ఆ తెలుగుని కాపాడే ప్రయత్నం చేశాడు. అంతకుముందు భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించిన కవులు సంస్కృతంతో నింపేశారు బాగా. ఆ పదాన్నే తెలుగులోకి లాగడం, ఆ పదమే తెలుగులోకి లాగడం. మనం కొత్త పదాలు పుట్టించగలగాలి. తెలుగులో ఉన్న పదాన్ని వాడడం పెట్టేసుకుంటే ఇక మనకు భాష ఎప్పటికీ అభివృద్ధి అవ్వడం అనేది ఉండదు. కొత్త పదాన్ని పుట్టించాలి అవసరమైతే. అలాగా భాషలో తేట తెలుగు మాటలు ఊట సారించాడు ఆయన. ఇంకో మహాకవి ఉన్నాడు వేమన్న, యోగి వేమన. ఇవాళ ఒక విశ్వవిద్యాలయం కూడా ఉంది యోగి వేమన పేరు మీద. ఆయన సర్వసంగ పరిత్యాగం చేశాడు. చివరి గోచీగుడ్డ కూడా పెట్టుకోలేదు. రమణ మహర్షి లాంటి వారు ఇంకా గోచీయానా ధరించారు సభ్యత కోసం. నాకు అది కూడా అవసరం లేదు, నేను ఎక్కడో గుహలో కూర్చుంటా, శరీరమే భారం, మళ్ళీ గోచీ ఏమిటి అని అది కూడా తీసి పారేసి ఆయన గుహలోనే ఉండి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి పద్యాలు చెప్పాడు. వేమన పద్యాలు. విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అనే మొకుటంతో కొన్ని వందల పద్యాలు లోకంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వేమన్నలో ఉండే గొప్ప శక్తి ఏమిటో తెలుసా? మన పని మనం చేస్తే మన కళకి ప్రచారం కల్పించడం అనేది భగవంతుడు చూసుకుంటాడండి, మనం చేయక్కర్లేదు ఆ పని. చాలామందికి వేళ ఉన్న ఇబ్బంది ఏమిటంటే కళాకారులు ఏదో ఒక రంగంలో బాగా పరిశ్రమ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, నాయకులు, గాయకులు, ఎవరో నటులు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మేము చాలా కష్టపడ్డామండి, మాకు రికగ్నిషన్ లేదు. రికగ్నిషన్ కోసం తర్వాత ఏడు కోసం ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ముందు రికగ్నిషన్, తర్వాత ఏడును. ఈ రికగ్నిషన్ కోసం జీవితంలో ఏడవకూడదు. నీ కళని ముందు నువ్వు గుర్తిస్తే తర్వాత లోకం గుర్తిస్తుంది. నేను అందుకే చెబుతున్నాను, పాట పాడేటప్పుడు పాట మీద దృష్టి పెట్టాలి, భగవంతుడి మీద దృష్టి పెట్టాలి, వినేవాళ్ళ మీద పెట్టకూడదు. ఒకడు వింటాడు, ఒకడు వినడు. వాడు వినకపోతే పాడడం మానేస్తాం మనం.
మన పాట మీదే మనం దృష్టి పెడితే పాట మనకు ఆనందం కలిగిస్తుంది. వేమన ఏం చేశాడో తెలుసు, ఆయనకు విరక్తి ఉంది, వైరాగ్యం ఉంది, సమాజంలో నీతులు బోధించాలి అనుకున్నాడు ఆయన. ఆ గుహలోన కూర్చుని శిష్యులు ఎవరో 3-4 వస్తే వాళ్ళకి చెప్పాడు. వాళ్ళు కూడా భిక్షుకులు, ఈయనలాగే భిక్షుకులు, బయట భిక్షాటం చేసేవాళ్ళు. ఆ భిక్షాటం చేస్తూ ఈయన పద్యాలు పాడేవాళ్ళు. వాళ్ళు ధారణ కదా, ఆ రోజుల్లో రాత గొడవ లేదు, అంత బుర్రలోనే పాడేవాళ్ళు. ఆ వింటున్న వాళ్ళు చాలామంది ఆ పద్యాలు కంఠస్థం చేశారు. ఆ రకంగా వేమన పద్యాలు లోకంలో వ్యాపించాయి. అలా వేమన పద్యాలు అందరూ పాడుతుంటే వింటుంటే తర్వాత ఎప్పుడో కొంతకాలానికి ఇంచుమించు ఒక 400-500 ఏళ్ళు గడిచిపోయాక సిపి బ్రౌన్ అనే మహానుభావుడు ఇంగ్లీషు దేశాల నుంచి ఇక్కడ కలెక్టర్గా వచ్చాడు. కడప కలెక్టర్గా కూడా ఉండేవాడు ఆయన. ఆయన ప్రజలందరూ పద్యాలు పాడుతూ ఉండడం విన్నాడు. ఆ తెలుగు ఆయనకు రాదు, తెలుగు రాదు ఆయనకి, ఇంగ్లీషు వాడు ఆయన. ఏమిటో అందరూ తీయగా పాడుతూ ఉండడం. కంచు మోగినట్లు కనకంబు మ్రోగున విశ్వదాభిరామ వినురవేమ, అల్పుడెప్పుడు పల్కు ఆడంబరముగాను సజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను, కంచు మోగినట్లు కనకంబు మ్రోగున విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అని బిచ్చగాడు పాడడం. భిక్షం వేసేవాళ్ళు మరోసారి పాడవయ్యా, పద్యం బాగుంది అన్నాం, ఇంకో గుప్పుడు బియ్యం ఎక్కువేయడం. ఇవన్నీ సిపి బ్రౌన్ గమనించాడు. ఆ భిక్షగాళ్ళని పిలిచాడు, ఆ పద్యాలు నాకు నేర్పమన్నాడు. అంత శ్రద్ధ ఆయన కలెక్టర్, ఇంగ్లీషు వాళ్ళు పంపిన కలెక్టర్. దేశాన్ని 200 ఏళ్ల పాటు దోచుకున్న ఇంగ్లీషు వాళ్ళలో కూడా కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు దేశానికి మేలే చేశారు, మానవత్వం మర్చిపోలేదు. ఏ భాష అయినా, ఏ దేశమైనా, ఏ మతమైనా అందరూ దుర్మార్గులు ఉండరు, కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉంటారు. ఆయన మేలు చేశాడు. వెంటనే ఆయన పండితుల్ని పిలిపించాడు, ఈ పద్యాలన్నీ తాటాకుల మీద రాయించాడు, వాటికి అర్థాలు రాయించాడు, అచ్చు వేయించాడు. అది సిపి బ్రౌన్ కృషి చేయకపోతే వేమన పద్యాలు మనకి దొరికేవి కాదు, ఎన్నో కావ్యాలు మనకి దొరికేవి కాదు. ఇంకో విచిత్రం, వేమన పద్యాలు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఆయన తెలుగు నేర్చుకున్నాడు. తెలుగే రానివాడు, తెలుగు అంటే తెలియనివాడు ఈ పద్యాల మోజులో పడి, ఈ పద్యాలు రావాలంటే నా అంతటి నేను గ్రహించాలంటే ఏం చేయాలని తెలుగు నేర్చుకోమన్నారు. ఆయన తెలుగు టీచర్ని పెట్టుకుని అంత కలెక్టర్ గారు కూడా నెలకి జీతం ఇచ్చి తెలుగు నేర్చుకున్నాడు. అంత తీయని భాష మన తెలుగు భాష. అది సౌరభం, అది సౌరభం అంటే. ఎక్కడెక్కడో ఉండే విదేశీయులకి సైతం వాళ్ళకు మోజు కలిగేలా చేసి, వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సమాచారం అందించి నేర్చుకునేలా చేసిందే. మనం నేర్చుకోకపోతే ఎలాగండి? ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాశరథి అయిన మహానుభావుడు ఉండేవాడు. నిజాం రాజులు పరిపాలించిన కాలంలో ఈ ప్రజల్ని పీల్చి పిప్పు చేశారు వాళ్ళు. తరతరాల బూజుమా నిజాము రాజు అని జైలు గోడల మీద రాశాడు. ఎంత పౌరుషమో తెలుసు ఆయనకి. దాశరథిని జైల్లో పెట్టి ఏమీ అందకుండా చేసి నిద్రాహారాలు లేకుండా బాధ పెడితే పళ్ళు దోముకుందుకు బొగ్గు ఇచ్చారట. బొగ్గు వాడేవారు అప్పట్లో, బొగ్గు. ఆ బొగ్గుతో గోడ మీద రాశాడు తరతరాల బూజు నిజాము రాజు అని రాశాడు. అంటే ఒక మనిషి హృదయంలో చెలరేగిన అగ్నిని నువ్వు ఏం చేసి కూడా ఆపలేవు అని జైలు గోడల మీద దాశరథి పద్యాలు రాశాడు. అటువంటి దాశరథికి నమస్కారం అంటున్నాం మనం. అలాగే కాళోజీ అనే మహాకవి, పద్మవిభూషణ్ కూడా వచ్చింది ఆ మహానుభావుడికి. ఆయన ఒక్క సిరా చుక్క 1,00,000 మెదళ్లకు కదలిక అనేవాడు. ఆయన ఒక కవి అన్నవాడు ఒక్క కాగితం మీద కలంతో ఒక్క ముక్క రాస్తే 1,00,000 మంది మనస్సులు మారిపోతాయి, అనుమానం ఏం లేదు. ఇక్కడ 1,00,000 మందిని చంపినా ఒక్కడు కూడా మారతాడో లేదో చెప్పలేము, కానీ ఒక్క కవి తలుచుకుంటే 1,00,000 మందిని మార్చగలడు అని చెప్పినవాడు కాళోజీ. మనం ఆ కవిత్వాన్ని స్వీకరించగలగాలి. మీరు ఎంతసేపు డాక్టర్లే, ఇంజనీర్లే ఉద్యోగాలు చేసుకోవడం కాదు, కవిత్వం కానీ, సంగీతం కానీ, నాట్యం కానీ, చిత్రలేఖనం కానీ, శిల్పకళ కానీ, ఇంకేదైనా కళ కానీ మీ చదువుతో పాటుగా ఒక కళని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా. ఆ కళే మీకు నిలబడుతుంది జీవితాన్ని మొత్తం, అన్ని రకాల సాంత్వన కలిగిస్తుంది. అటువంటి వాడు కాళోజీ. అటువంటి వాళ్ళు పుట్టిన భూమిలో పుట్టడమే ప్రధానం అనుకుని, అదే గొప్ప అనుకుని వారందరికీ మనం భక్తిగా నమస్కారాలు చేద్దాం. ఇంకొక మాట ముఖ్యమైనది తెలుసుకుందాం. తెలుగు సౌరభాలన్నీ మీకున్న పాఠాల ద్వారానే మీరు చాలా గ్రహించవచ్చు. సాధారణంగా మనం ఇంకా మంచి పాఠాలు పెట్టలేదు, ఇంకేదో పెట్టలేదు. సరే, ఆ పెట్టడం అనేది మన చేతుల్లో లేదు. ఏదో జరిగింది. ఉన్న పాఠాలు కూడా తక్కువేం కాదు. మీలో +1 +2 వరకు 9th 10thలోనో విదురనీతి ఉందని విన్నాను నేను. 9thలో కుచేలోపాఖ్యానం ఉందని విన్నాను నేను. మొల్ల రామాయణంలో విభీషణుడు రావణుడికి చెప్పిన మంచి మాటలు ఉన్నాయని విన్నాను. మరి అవేమన్నా తక్కువ? అంచేతను నేను ఉపాధ్యాయుల నుంచి ముందు ఉన్న పాఠాలు ఏమిటి చెప్పండి అన్న వారు చెప్పారు. అవి చాలండి మాట్లాడడానికని చెప్పాను.
మీకున్న విదురనీతిలో చెప్పిన వాటిని మీరు ఆచరించండి. ఎంతసేపును ఈ పద్యానికి చొక్కుందా, ఇది పరీక్షలో ఇస్తారా, ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఏదో ప్రశ్నేయకండి. మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ అంతా ఈ ఇంపార్టెంట్ దగ్గరే దెబ్బతింటుంది. చివరికి ఉపాధ్యాయులు ఎలా తయారయ్యారంటే, పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు ఉపాధ్యాయులు కాదు, ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ చెప్పేవాడు ఉపాధ్యాయుడు. అంటే జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళ కింద తయారయ్యారు వీళ్ళు. మేము మాత్రం ఎక్కడి నుంచి ఊహిస్తామమ్మా ఎలా వస్తుందో, ఓకే ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 97 and 99, సో ఇట్ మే నాట్ కమ్, అదే మనం చెప్పగలం. ఇక్కడ 2-3 సార్లు అడిగాడు కాబట్టి రాదేమో, అడగలేదు కాబట్టి వస్తుంది. ఇదేనా దీన్ని జాతకాలు చెప్పడం అంటారు, పాఠాలు చెప్పడం అంటారు దీన్ని. అసలు ఇంపార్టెంట్ అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు విద్యకు పనికిరావని అర్థం ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాని దాన్ని పాఠాల్లో పెట్టరండి. పాఠం ఎలా పెడతారు, ప్రపంచంలో ఉండే సమాచారం అంతా పట్టుకొచ్చి మీకు పాఠాల్లో పెట్టరు. సిలబస్ ఎప్పటికీ అవ్వదు. సిలబస్ అంటే అది శిల, బస్ ఎప్పటికీ అవ్వదు. అది శిల అంటే రాయి, అదో శిల ఎప్పటికీ అవ్వదు. అది అదేమన్నా స్వీట్ అయిపోవడానికి, శిల అవ్వదు. శిల బస్ అంతే, ఇంక అవ్వదు అది. కానీ దాన్ని నేర్పుగా ఈ 8 నెలల్లోనో 9 నెలల్లోనో లెక్కపెట్టి అవ్వజేయాలి అనుకోవాలి. అనుకుంటే దాని ప్రణాళిక ప్రకారం అవుతుంది. సిలబస్ అవ్వడం, పరీక్షలో మార్కులు రావడం ముఖ్యం కాదు. విదురనీతిలో మీ పాఠంలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. విదురనీతిలో చాలా మంచి పద్యాలు ఉన్నాయి. మనిషి గొప్పవాడు కావాలంటే 2 నియమాలు పెట్టుకుంటే చాలన్నాడు. పురుషుండు 2 తెరగుల ధరనుత్తముడనగబరగు, పురుషుండు 2 తెరగుల ధరనుత్తముడనగబరగు, తానెయ్యడలన్ పరుషములు పలుకకునికిన్, తానెయ్యడలన్ పరుషములు పలుకకునికిన్, దురితంబులు వరయు పనులు దొరగకయునికిన్, దురితంబులు వరయు పనులు దొరగకయునికిన్. ఇది తిక్కన గారి తెలుగు. ఇందులో ఎన్ని అచ్చ తెలుగు మాటలు పురుషుడు తప్పితే మిగిలినవన్నీ అంతే. పురుషుండు 2 తెరగుల ధరనుత్తముడనగబరగు. ముందు తెలుసుకోవాలి, పురుషుడు అంటే ఇక్కడ మగవాడు కాదు, మనుషులు అని అర్థం. మన పద్యాల్లో ఎక్కడైనా పురుష ప్రయత్నం, పురుషుడు అన్న మాట వస్తే మగవాడు అనుకోకండి, పొరపాటు. పూర్వ సాహిత్యంలో ఆ పురుష శబ్దాన్ని మనిషి అనే అర్థంలో ఆడేవారు. ఆడైనా మగైనా ఎవరైనా ఒకటే. మనిషి గొప్పవాడు కావాలంటే ధరనుత్తముడు అనగబరగు 2 తెరగులను, 2 పనులు చేస్తే, 2 విధానాలు పాటిస్తే ఖచ్చితంగా అందరూ గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. ఎలాగా? ఆ 2 ఏమిటి? తానెయ్యడలను పరుషములు బలుకకునికి. ఎప్పుడూ కఠినంగా ఎదుటివాళ్ళు బాధపడేలా మాట్లాడద్దు, కాస్త సున్నితంగా మాట్లాడడం నేర్చుకో. మీ వయస్సులో ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే ఇవాళ మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఈ చేతిలో అరచేతిలో శ్మశానంలాగా స్మార్ట్ ఫోన్ చాలు మన బతుకు పాడైపోవడానికి. ఫోన్ చూసే అలవాటు ఇంకా మీకు గ్రామర్ స్కూల్ కాబట్టి ఇక్కడ అనుమతించారు కాబట్టి మీకు లేదు. కాలేజీలన్నీ కేవలం ఈ కాలేజీ కారణంగానే, స్మార్ట్ ఫోన్ కారణంగానే చెడిపోతున్నాయి మొత్తం అంతా. ఫోన్కి పుస్తకానికి ఎంత తేడా ఉంటుందో తెలుసా? పుస్తకం చదివితే మనలో ఉండే చెత్త అంతా బయటికి పోతుంది, ఫోన్ చూస్తే బయట ఉండే చెత్త అంతా మనలోకి వస్తుంది. ఏం చేయాలో మీరే నిర్ణయించు. నువ్వు విదురనీతి చదివినా, కుచేలోపాఖ్యానం చదివినా, మొలరామాయణం చదివినా, నీ పుస్తకంలో ఏ పాఠం చదివినా, పోనీ బయట ఏదైనా మంచి పుస్తకం చదివినా మనలో ఉండే దోషాలు బయటికి పోతాయి. దోషం అంటే చెత్తే కదా, మనలో ఉండే చెత్త బయటికి పోయింది. అదే ఫోన్ చూసామనుకో, పనికిమాలిన వార్తలన్నీ పట్టుకొచ్చి మనకి పెడతాడు. ఇక్కడ అది నిజమో అబద్ధమో తెలియదు. 99% అబద్ధమే. కేవలం ఇవాళ యూట్యూబ్లు వాడే వాళ్ళందరూ, ప్రతివాడికో యూట్యూబేగా, ఫోన్ ఉన్నవాడికల్లా యూట్యూబ్ ఉంది. ఇక్కడ యూట్యూబర్, ట్యూబ్ అంటే గొట్టం కదా, వెళ్ళిన గొట్టంగాళ్ళు అంటారు లెక్క. వీడు ఏం చేస్తాడు? ప్రతిదాన్ని రికార్డు చేసేస్తాడు. ఇంకా ప్రతిదాన్ని, ఇంకా దానికి పైన హెడ్డింగ్ పెడతాడు చూడండి. ఆ హెడ్డింగ్కి లోపల విషయానికి సంబంధం ఉండదు చాలా చోట్ల, అంతే. థంబ్ నైల్ అంటాడు, వీడు బొట్టన వేలు పట్టుకుని కోసేయాలి. ఏకలవ్యుడిని అన్యాయంగా కోసారు, కానీ యూట్యూబ్లో వాళ్ళందరినీ బొట్టన వేలు కోసేయాలి. అసలు ఏకలవ్యుడు జరిగింది అన్యాయం, కానీ వీళ్ళకి అదే న్యాయం. బొట్టన వేలు ఎవడు పెట్టమన్నాను నేను? అది ఎలా పెడతాను? నేను సవ్యంగా ఇక్కడ మంచి ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉంటే నాకు సంబంధం లేని హెడ్డింగ్ ఏదో పెట్టేస్తాడు అక్కడ. అది కూడా ఎవరినో తిట్టినట్టుగా వాడు బొమ్మ వేసేస్తాడు పక్కనే. వాడికి నాకు గొడవ. అసలు వాడెవడో నా మనసులోనే లేడు ఇక్కడ. ఇలా వేసేస్తాడు ప్రత్యేకం. దీన్నే గొట్టంగాడు అంటారు. ఇవి చూశారనుకోండి ఏమవుతుంది? మీకు చిన్నపిల్లలు, మీకు ప్రపంచం తెలియదు ఎక్కువ. మేము కనీసం కాస్త విశ్లేషించుకుంటాం, జరిగిందా, అవకాశం ఉందా. నువ్వు నమ్మేస్తావు వెంటనే ఇక్కడ. అంచేతన ఆ ఫోన్ చూసే అలవాటు బాగా తగ్గించుకోవాలి.
అవి తగ్గించుకుంటే మంచి మాటలే వస్తాయండి, చెడ్డ మాటలు రావు ఖచ్చితంగా. పుస్తకాల్లో ఎక్కడ చెడ్డ మాటలు ఉండవు, మీరు చూసుకోండి. వీధుల నీతి కానీ మీరు చదువుకున్న పాఠాల్లో మంచి మాటలే ఉంటాయి. అంచేత పరుషవాక్యాలు పలకూడదు, అశ్లీలమైన పదాలు మన నోటమాట రాకూడదు. రెండో మాట, పరుషములు పలుకకునికిన్ దురితంబులు వరయు పనులు దొరగుట కథనన్, పాపమైన పని చేయకూడదు. ఏది పాపం ఏది పుణ్యం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? మీ వయస్సులో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. దాన్నే తిక్కన గారు చెబుతాడు, వరులే జవిజనరించిన నరవర అప్రియము తన మనంబునకగు తానొరులకున విశేయకునికి పరాయణము పరమధర్మ పదములకెల్లన్. ఇతరులు ఏ పని చేస్తే నీకు బాధ కలిగిస్తుందో ఆ పని ఇతరుల పట్ల నువ్వు చేయొద్దు అన్నాడు. ఇంతకంటే వేరే ప్రమాణం ఏది లేదు మంచి చెడ్డలు మీరు తెలుసుకోవడానికి. మనం ఎవరిదో వస్తువు బాగుంది, వాళ్ళదో విదేశాల నుంచి వాళ్ళ అక్కో అన్నయో ఎవరో ఏదో పట్టుకొచ్చారు, కొత్త పెన్నో కొత్త బ్యాగో కొత్తది ఏదో మొత్తం మీద, అది మనకి నచ్చింది, అది బాగా ఖరీదైంది. మనకు ఒక్కోసారి ఏమనిపిస్తుంది, ఖరీదైంది నొక్కేస్తే అయిపోయా పక్కకి వాడు చూశాడా అని వాడు ఎక్కడో పెట్టినప్పుడు వెళ్ళి మనం లోపల పెట్టేస్తాం. అది ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలి? మన బ్యాగ్లో ఏదైనా ఖరీదైన వస్తువు ఉంటే అవతల వాడు కొట్టేస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది? వాడిని అనలేం, అనకుండా ఉండలేం. కనిపిస్తోంది వస్తువు వాడి దగ్గర, తీసావంటే వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ నాశనం అయిపోతుంది. ఎందుకని చెప్పి మొహమాటం పడి ఊరుకుంటాం. మళ్ళీ వాడితో అనలేక మనం ఏం చేస్తాం, పక్క వాళ్ళతో అంటాం, వాడు చూడు అందులో పెట్టుకున్నాడు మాట్లాడటం లేదు, వాడు నాతో ఫ్రెండ్ అని పేరు, నా వస్తువు దొంగతనం చేశాడు మాట్లాడటం లేదు, పైగానే ఎలా ఉన్నాడో అని మాట్లాడతాం. తీరాని వాడితో అనలేము ఆ మాట, ఎందుకంటే తగాదా వస్తుందని. అందుకే ఫ్రెండ్షిప్లు అన్నిటి మీద ఒక నమ్మకం పెంచుకోండి. మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారు కదా, అర్థమవుతుంది. ఇంగ్లీష్లో సన్నిహిత మిత్రుడిని ఏమంటారండి? క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటారు కదా. క్లోజ్ అనే పదం గమనించండి. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అర్థమైన జీవితం అర్థమవుతుంది. గ్రామర్ స్కూల్ కదా, గ్రామర్ అర్థం చేసుకోండి. క్లోజ్ సి తీసేయండి, లూజ్ అంతే లెక్క, ఒక అక్షరం తేడా. నువ్వు ఎవరితోనైనా క్లోజ్గా ఉండడానికి లేకపోవడానికి ఒక అక్షరం తేడా. క్లోజ్ ఫ్రెండే, సి తీసేస్తే లూజ్ ఫ్రెండే. సి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. ఎప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్లు ఎప్పుడు నిలబడతాయంటే వాడి గురించి ఆలోచించి వాడికే ఫోన్లు చేసి వాడినే అస్తమాను పొగుడుతూ ఉంటే స్నేహాలు నిలబడతాయి, లేకపోతే నిలబడవు. ఎక్కడ వాడు ఎప్పుడో మనకి పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాడు అనుకో, మనం పొరపాటు చెప్పలేదు అనుకో, వై డిడ్ంట్ యూ సే ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, హ్యావ్ యూ నాట్ సీన్ ది ఫోన్ అని పొడుగు అడుగుతాడు. ఎక్కడ రోజు ఇదో పనే అంటే పొద్దున్నే ఫోన్లు చూడడం, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్లు చెప్పడం. నువ్వు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పనంత మాత్రం నా స్నేహం పోతుంది అంటే గాడిది గుడ్డు స్నేహం, గుడ్డు స్నేహం కాదు, వదిలేయడమే మంచిది. రోజు ఇదో పనే అంటే నేను చెప్పనని చెప్పాలి. ఎందుకు చెప్తాం రోజు? ఇప్పుడు ఏమైనా కొత్తదనం ఉందా? వాడిదైనా పుట్టినరోజా పెళ్లి రోజా? ఏమీ లేదు, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి. ఇక్కడ మనం మాట్లాడినంత మాత్రాన స్నేహం పోతుంది అంటే అది స్నేహమే కాదండి, అది తీసిపారేయాలి ఖచ్చితంగా. అందుకే క్లోజ్ అనేది అంటే సీది ఇస్తే లూజే. వీ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్, అంతే లూజ్. మనం ఆ బాడీ మీద శ్రద్ధ చేయకపోతే, వాడిని పట్టించుకోకపోతే అయిపోయినట్టే లెక్క. ఆ మాత్రం స్నేహాలు మనకెందుకండి? ఆ మాత్రం అర్థమైతే ఏదైనా అర్థమవుతుంది. టెన్షన్ వస్తుంది, ఏదైనా చదువు పెరిగినప్పుడు, హోంవర్క్ పెరిగినప్పుడు టెన్షన్, దాన్ని ఎలా తట్టుకోవాలి? అటెన్షన్ అనే మాట గమనించండి. మీరు ప్రార్థన మొదలైతే అటెన్షన్ అంటారు, ఇలా వచ్చేస్తారు అందరు. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఈజ్ అంటే ఇలా అంటారు. ఇక్కడ అంతేనా? ఆ మాటలు గమనించండి. గ్రామర్ స్కూల్ కదా, గ్రామర్లోకి వెళ్ళాలి, గ్లామర్లో కాదు. అటెన్షన్ దాన్ని కొంచెం విడదీయండి. టెన్షన్, కాళ్ళు ఇలా పక్కకి దగ్గరికి పెట్టామంటే యు ఆర్ టెన్షన్, నువ్వు టెన్షన్లో ఉన్నావు. యు ఆర్ టెన్షన్. ఇప్పుడు ఇంకో రహస్యం చెబుతాను మీకు, ఆనందిస్తున్నారు కాబట్టి. నాకు ఇంగ్లీషు బొత్తిగా రాదు, తెలుగే వచ్చును, కానీ ఇంగ్లీషులో విషయాలు కూడా నేను చెబుతున్నా. అది సూక్ష్మ దృష్టి, దానికి భాషతో నిమిత్తం లేదు, సూక్ష్మ దృష్టి అంతే. మీరు ఏదైనా ఒక భాషలో పండితులైతే 16 భాషలు మీకు తేలిగ్గా వచ్చేస్తాయి. ఒక భాషలో పండితులైతే చాలు. భగవంతుడి దేవల్ల నాకు తెలుగులో అంతో ఇంతో పాండిత్యం ఉంది, కొద్ది గొప్ప సంస్కృతంలో కూడా ఉంది, చాలు. ఇక మిగిలిన భాషలు నేను గ్రహించగలను, ఇబ్బంది లేదు. దట్ దృష్టి ముఖ్యం అక్కడ. మేము తమిళనాడు వెళ్ళాం ఒకసారి, ఎప్పుడో 2 ఏళ్ల క్రితం. నేను మా శ్రీమతి, ఇంకొక ఆయన ఎవరో అతిథి కూడా ఉన్నారు, మిత్రుడు. దారిలో కొబ్బరి బొండాలు కనబడ్డాయి. వాటిని ఏమంటారో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడం నాకు సరదా. అందుకని కొబ్బరి నీళ్ళు తాగుదామండి అని. తెలుగువాడే పక్కన ఉండే ఆయన.
అక్కడికి ఎడుతున్నాను. నేను చెప్పాను, నాకు ఎప్పుడు కొబ్బరి బొండం తాగితే నేనేం చేస్తానంటే కొంచెం గుంజున్న బొండం తాగుతాను. ఒట్టి నీళ్లు కాదు, నాకు నచ్చవు, చప్పగా ఉంటాయి. కొంచెం గుంజు ఉంటే కొబ్బరి గుంజు తీగా ఉంటాయి. అందుకని నాకు అవి కావాలని నేను చెప్పా. కొంచెం నీళ్లున్న బొండం అడగండి, నేను గుంజున్న బొండం గుంజున్న బొండానికి తమిళంలో ఏమంటారు, అసలు బొండం తెలిస్తే కదా మనకి, నాకు తెలియదు. కానీ వాడు ఏదో కొడుతుంటే ఈయన తన్ని బొండం అన్నాడు. అంటే నీటి బొండం అని అర్థం. నేను వెంటనే అన్నాను, ఈయనకి తన్ని బొండం ఇయ్యి, నాకు తన్నకుండా ఇయ్యి అన్నాను నేను. మరి తన్ని బొండం అంటే అదే అయినప్పుడు నాకు తన్నకుండా ఇస్తే సరిపోయింది కదా. వాడు నవ్వుకున్నాడు, ఈయన నవ్వుకున్నాడు, అంతే. రాని భాష కూడా మనం సూక్ష్మ దర్శనం చేస్తే గ్రహించవచ్చు. ఒక చలోక్తి ద్వారా మొత్తం గ్రహించవచ్చు. అన్ని భాషల్లో మనం పండితులు కావలసిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ. జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ అంటారు కదా. ఒక నన్ను కాదు, వన్, ఒకదానికి మనం మాస్టర్ అయితే జాక్ ఆఫ్ ఆల్. నువ్వు ఇంగ్లీషులో పండితులు అయినా, హిందీలో అయినా, తెలుగులో అయినా, మరే భాషలో అయినా ఆ భాష అనేటువంటి అర్థంతో మిగిలినవి చూస్తే అన్నీ తెలుస్తాయి. అలా నేర్చుకోగలగచ్చు మనం ఖచ్చితంగా. అందుకని దురితంబులు వరయు పనులు దొరకకయునికిన్ అంటే ఏది తప్పు అంటే ఏది ఇతరులు చేస్తే నీకు తప్పు అనిపిస్తుందో అది నువ్వు కూడా ఇతరులకు చేయకు. అంతకంటే కావాల్సింది ఏమిటి ఇక్కడ? అలాగే మీరు కుచేలోపాఖ్యానం చదువుకున్నారు, అది ఒక్కటి మీ జీవితంలో మీరు ఆచరించండి. జీవితంలో ఎప్పుడు అప్పు చేయరు, బాధపడరు, ఏ టెన్షన్కి లోను కారు. ఇవాళ యువతరం మొత్తం ఎక్కువ అప్పుల్లో మునిగిపోయారు, తెలుసా మీకు ఆ విషయం? సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ని మీరు గమనిస్తే ఇలా ఉద్యోగంలో చేరగానే ఇల్లు కొంటానంటాడు. ముందు కొనడు, బండి కొంటాడు, కారు కొంటాడు. తర్వాత పెళ్ళి అవ్వగానే ఇల్లు కొంటాడు. ఎంత ఇల్లు కొంటాడో తెలుసా? 3 crores 4 crores అపార్ట్మెంట్. 4 కోట్లు పెట్టి 4 బెడ్రూములు ఉండే అపార్ట్మెంట్ కొంటాడు. ఒక్క మనిషే కదా, మహా అయితే ఈయన భార్య, ఇద్దరే కదండి. ఇద్దరికి 4 బెడ్రూములు ఎందుకంటే గంటకో దాంట్లో పడుకుంటారా? నాకు అర్థం కాదు. దేనికి 4 బెడ్రూములు? పోనీ అమ్మా నాన్న ఉండరయ్యా, అమ్మా నాన్న ఓల్డేజ్ హోమ్లో ఉంటారు. ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటారు? ఎవరి దగ్గర ఉండరు ఇక్కడ. పోనీ అమ్మా నాన్న ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు? వీళ్ళు అమెరికాలో ఉంటారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నివసించే అమ్మా నాన్న చాలామందికి పిల్లలు ఎక్కడ లేరండి, అమెరికాలో ఉన్నారండి. వాళ్ళు ఎప్పుడో వస్తారు. స్వర్గానికి వెళ్ళిన వాడైనా తిరిగి వస్తాడమ్మా, అమెరికాకి వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రాడు, ఖచ్చితంగా అక్కడే ఉంటాడు. ఉండేది ఇద్దరే కదా. మరి దీనికి 4 ఎందుకంటే గొప్ప గొరిగించుకోవడం అని గొప్ప. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ 4 BHK, ఇట్ ఈస్ 4 crores. అంటే వీడు అప్పు ఎంతో తెలుసా? వీడు 1 కోటి కూడా పెట్టలేదేమో, 3 కోట్లు అప్పే. వీడు మొత్తం జీవితానికి సరిపడ 30 ఏళ్ళు ఈఎంఐలు పెడుతున్నారు. మీరు గమనించండి. ఈక్వల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాదమ్మా, ఎవడు మాసికం వాడే పెట్టుకోవడం అంటారు దాన్ని. తద్దినాలు మాసికాయలని పోయిన వాళ్ళకి పెడుతూ ఉంటారు. నెలలా పెట్టేదాన్ని మాసికం అంటారు, ఏడాదికోసారి పెట్టేదాన్ని తద్దినం అంటారు. నెల మన మాసికం మనమే పెట్టుకోవడం ఈఎంఐలకు అడ్డం. అంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా, ఈఎంఐలు పెట్టకుండానే ఏదన్నా కొనాలి, లేకపోతే మానేసుకోవాలి. అదే లెక్క. అదే కుచేలోపాఖ్యానం. ఫ్రెండ్ని ఆదుకోవడం కాదండి కుచేలోపాఖ్యానం అంటే. శ్రీకృష్ణుడు చాలా గొప్పవాడు, ధనవంతుడు, ఆయన కుచేలుడు పేదవాడు, ఆయనకి ఏదో ఇచ్చాడు, మనం కూడా ఒక పేద ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కాదు. అక్కడ కుచేలుడు ఏమన్నాడో గమనించండి. ఆ పద్యం మీకు పాఠంలో ఉండే ఉంటుంది బహుశా. శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి ఆదరించిన తర్వాత కుచేలుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు కదా. ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఏమీ ₹1 ఇవ్వలేదు కృష్ణుడు. రూపాయి. కాళ్ళు గడిగాడు, అన్నం పెట్టాడు. మామూలుగా అన్నం పెట్టలా, 16 పిండి వంటలు వేసాడు, తినలేనంత అన్నం పెట్టాడు. రుక్మిణీదేవిని పిలిపించి కాళ్ళు గడిగించాడు. ఆయన దంపతులు పడుకునే మంచం మీద కుచేలుడిని కూర్చోబెట్టాడు, బంగారు పళ్ళెంలో కాళ్ళు పెట్టి కడిగాడు, అన్నీ చేశాడు. ₹1 ఇవ్వాల. ఆయన వచ్చింది ఎందుకండి? డబ్బు కోసమే కదా. ₹1 ఇవ్వాల. పైగా ఏమీ ఇవ్వకపోగా ఆయన దారిలో తిందామని తెచ్చుకున్న స్నాక్స్ ఉన్న అటుకులు అవి కాస్త లాక్కుని తినేసాడు. ఈయన ఏమీ ఇవ్వకపోగా ఆయన తెచ్చింది మూట విప్పి లాక్కుని తినేశాడు. ఇదేనా స్నేహం? ఇదే సూక్ష్మ దర్శనం అంటే. ఏమి ఇవ్వలేదు, మొత్తం లాక్కుని తినేశాడు. కుచేలుడికి అర్థం కాల, ఇదేమిటిది అని. ఏం మాట్లాడలా, అదే ఉదాత్తత అంటే. ఏం మాట్లాడలా, తన స్నేహితుడిని అపార్థం చేసుకోవాలా. వెడుతూ దారిలో కుచేలుడు ఏమనుకున్నాడో తెలుసా? అక్కడ కుచేలోపాఖ్యానంలో ఒక అద్భుతమైన పద్యం ఉంటుంది. శ్రీనిధి ఇట్లు నన్ను పచరించి ఘనంబుగా విత్తమేమియున్నేని తెరంగుగానబడే. శ్రీనిధి ఇట్లు నన్ను పచరించి ఘనంబుగా విత్తమేమియున్నేని తెరంగుగానబడే.
విత్తమేమియున్నీని తెరంగుగానబడే ఎన్న దరిద్రుడు సంపదంధుడై కానక తనుగానడనిగాక ఎన్న దరిద్రుడు సంపదంధుడై కానక తనుగానడనిగాక శ్రితార్తిహరుండు సత్కృపాంభోనిధి శ్రితార్తిహరుండు సత్కృపాంభోనిధి సర్వవస్తు పరిపూర్ణునిగా నన్ను చేయకుండునే. పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటారు దీన్ని. ఎక్కడా కృష్ణుణ్ణి అపార్థం చేసుకోవాలా. అంత డబ్బు ఉంది, 8 మంది భార్యలు ఉన్నారు, బోల్డ్ భవనాలు ఉన్నాయి, నాకేం కొంత డబ్బు ఇవ్వకూడదా అని అనలేదు. ఇంత చేసి వచ్చిందంతా వృధా అయిపోయింది. పైగా ఆయన బస్సు ఎక్కి వెళ్ళాడేమో, బస్సు ఛార్జీలు కూడా ఇవ్వడా. తెలంగాణలో ఆడవాళ్ళకి బస్సు ఫ్రీ ఉంది, కుచేరుడికి ఫ్రీ లేదు, వాడు డబ్బులు ఇచ్చుకోవాలి. వాడు మగాడు కదా. నేను ఆడదాన్నైనా కాదు, కనీసం తెలంగాణలో బస్సు ఫ్రీ ఉండేది, బస్సు ఎక్కి వచ్చాను, ఛార్జీలైనా ఇవ్వలేదు. పైగా నేను తెచ్చిన అటుకులు లాగేసుకున్నాడు అని అనుకోలేదు. ఆయన ఏమనుకున్నాడో తెలుసా? శ్రీనిధి ఇట్లు నన్ను పచరించి ఘనంబుగా ఎంతో సన్మానం చేశాడు, ఎంతో గౌరవించాడు. ఈ పేద బ్రాహ్మడికి ఇంత గౌరవమా అని నేనే అనుకున్నాను. కానీ విత్తమేమియున్నీని తెరంగుగానబడే డబ్బు ఏమీ ఇవ్వలేదు. బహుశా ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే, ఎన్న దరిద్రుడు సంపదంధుడై కానక తనుగానడనిగాక. ఇంతవరకు పేదరికంలో ఉన్నవాడికి ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఐశ్వర్యం పడితే భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి దుర్మార్గుడైపోతాడనే భావంతో నాకు ఈయన ఇవ్వలేదు అని పాజిటివ్ థింకింగ్, అనుకూలంగా ఆలోచించాడు. ఇది మనం నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఉపకారం చేస్తే స్నేహితుడు, చెయ్యకపోతే కాదు, పెడితే పెద్దమ్మ, లేకపోతే నెత్తి మీద పెద్దమ్మ అన్న మాటల్లోకి రాకూడదు. మన స్నేహితులు, మన బంధువులు మనకు ఉపకారాలు చేసినా చెయ్యకపోయినా మనవాళ్ళు మనవాళ్లే, అందులో తేడా ఏముండదు ఖచ్చితంగా. ఈ అనుకూలమైన దృక్పథం ఉంది. కాస్త మనకి మేలు చేశారనుకోండి, పెద్ద పొగిడేస్తాం. అనుకున్న మేలు చేయలేదనుకోండి, ఇదివరకు చేసిన ఉపకారాలు కూడా మర్చిపోతాం. మానవ మనస్తత్వం సహజంగా. 10 ఉపకారాలు మనకు ఒక ఆయన చేశాడు, 11వ ఏదో అడిగి అది చేయలేదనుకో, ఇదివరకు చేశాడు కదా అంటే ఏదో చేశాడు అవన్నీ ఏముంది, ఇప్పుడు అడిగితే చేయలేదుగా అంటే జీవితాంతం మనకు ఉపకారాలు చేస్తూనే ఉండాలండి. గమనించండి, ఆలోచించి. స్నేహితులు అన్నాక, బంధువులు అన్నాక ఎప్పుడు ఉపకారాలు చేస్తూ ఉండాలంటే కష్టం అసలు. అది ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితులు వాళ్ళకుంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళు చేద్దామన్నా చెయ్యలేకపోవచ్చు. అందుకని ఆయన సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని శ్రితార్థికరుండు, ఎంతోమందిని కాపాడినవాడు, అలాగే సత్కృపాంభోనిధి, సముద్రమంత దయగలిగిన వాడు, నన్ను కావాలనుకుంటే అన్నీ ఇవ్వగలడు అని భగవంతుడి మీద విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని మంత్రజపం మానకుండా ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా? 7 అంతస్తుల మేడ అప్పటికప్పుడు రెడీమేడ్గా తయారై ఉంది అక్కడ. ఆయన భార్య పట్టుచీర కట్టుకుని 7 వారాల నగలు పెట్టుకుని ఈయనకి మంగళహారతి పళ్ళెంతో స్వాగతం చెబుతోంది. ఆయనకి సింపుల్గా 27 పిల్లల సంఖ్య, 27 పెద్ద ఎక్కువ మంది లేరు. ఆయనకి 27 మంది పిల్లలు. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పెడితే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్తే చాలు, బయటవాడెవడు అక్కర్లేదు. ఇంకా ఆ 27 మంది శుభ్రంగా స్కూల్ డ్రెస్ వేసేసుకుని జాన్సర్ గ్రామర్ స్కూల్లో చేరిపోయి టైలు గీలు అన్నీ పెట్టేసుకుని బూట్లు వేసుకుని బస్సు ఎక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీకు డబ్బులు ఎవడు కట్టాడరా అంటే శ్రీకృష్ణుడు కట్టాడని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇంతగా మొత్తాన్ని, కుటుంబాన్ని ఉద్ధరించాడు భగవంతుడు. చెప్పలేదు. భగవంతుడు అనుగ్రహించినప్పుడు చెప్పడు. వాన కురిసేటప్పుడు చెబుతోందా అండి ఎప్పుడైనా? తక్కువని వాన కురుస్తుంది. భగవద్ అనుగ్రహం కూడా వర్షం లాంటిదే, అనుకోకుండా వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? కుచేరులాగా మనం కూడా చాలా ఖచ్చితంగా ఆలోచించినప్పుడే వస్తుంది. అది అంటే పాజిటివ్, అనుకూలంగా ఆలోచించడం. మనకి ఉపకారం చేసినా చేయకపోయినా స్నేహాలని, బంధుత్వాలని మనం వదులుకోవద్దు, మరీ తగాదా ఏదైనా వస్తే తప్ప. అలా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇంకొక మాట చెప్పి 5-10 నిమిషాల్లో నేను దీన్ని ముగించి మనం అనుకున్న ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాన్ని నడిపిద్దాం. తెలుగు పద్యాలు మృదంగం వాయించినట్టుగా ఉంటాయి, వీణ వాయించినట్టుగా ఉంటాయి, వయలిన్ వాయించినట్టుగా ఉంటాయి. సంగీత పరికరాలు వాయిస్తే ఎటువంటి శబ్దాలు వస్తాయో తెలుగులో అటువంటి పద్యాలు ఉంటాయి. సౌరభాలు, సుగంధం అంటే అదే. వసుచరిత్ర రచించాడు భట్టుమూర్తి అని ఒక మహాకవి. ఆయన ఒక గొప్ప పద్యం మొదట్లో రాస్తాడు. ఆ పద్యం వింటుంటే మృదంగం వాయించినట్టుగా ఉంటుంది, కానీ అది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి చాలా గొప్ప పద్యం. ఉద్ధతరిపు విద్ధతపన పద్ధతి కరి భవనదవన పటదంబుధి సంపద్ధరణ సముద్ధరణ సమిద్ధరణ రజో వ్రజోద్యతి భమద శృతికిన్
ఈ పద్యాన్ని చదవడం కష్టం, కంఠస్థం చేయడం మరీ కష్టం. కానీ అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే నాలిక బాగా తిరుగుతుంది, పలకని పదం అనేది ఉండదు. ఉద్ధతరిపు విద్ధతపన పద్ధతి గరిభవనదవన పటదంబుది సంపద్ధరణ సముద్ధరణ సమిద్ధరణ రజో వ్రజోద్యుతిభమద శృతికిన్. ఎలా ఉంటుంది మొత్తం? ఉద్ధతరిపు విద్ధతపన పద్ధతి గరిభవనదవన పటదంబుది సంపద్ధరణ సముద్ధరణ సమిద్ధరణ రజో వ్రజోద్యుతిభమద శృతికిన్. మృదంగం వాయించినట్టుగా ఉంటుంది. దిద్ధిమిధిమి ధిద్ధిమిధిమిధిం తకధిమిధిం తకధిమిధిద్ధిమిధిమి అని వాయించినట్టు ఉంటుంది. అవే అక్షరాలతో అర్థవంతమైన పద్యం చెప్పాడు. ఒక రాజు ఉన్నట్ట, ఆయన మహాపరాక్రమవంతుడు. ఉద్ధతరిపు విద్ధ తపన పద్ధతికి, ఆయన శత్రువులను ఆయన బాణంతో కొడితే ఒక్కొక్కడు తపన పద్ధతి, సూర్యమండల మార్గానికి వెళ్ళిపోయేవాట, కింద ఉండేవాడు కాదు. ఇంకా అంత పౌరుషం, అంత పరాక్రమం ఉంది. అర్జునుడు లాంటి వాడు ఆయన. అరిభవనత్ అవనపటత్ అంబుధి, ఆ శత్రువులు పోయి భూమండలం మీద ఎక్కడ దాక్కునేందుకు చోటు లేక సముద్రంలో దాక్కునేవారట. అవి అరిభవనం అంటే శత్రువుడికి నిలయం, భూమి మీద దాక్కుంటే ఈయన చంపేస్తాడని సముద్రంలో దాక్కునేవారట. కానీ ఆ సముద్రంలో దాక్కున్న శత్రువులను బయటికి తీయాలి, శత్రువులు కదా మరి వాళ్ళు, ఎక్కడ దాక్కున్నా తీయాలి, తప్పదు. ఇది తీవ్రవాదులు ఎక్కడ ఉన్నా వెతికి పట్టుకోవాలిగా, ప్రాణాలు పోయినా పట్టుకోవాలి. అందుకే కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదం పెచ్చరిల్లుతుంటే మన జవాన్లు వీరత్యాగం చేస్తున్నారు. గమనించండి, మీలో చాలామంది రేపు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత జవాన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి, కిసాన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ రెండు మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు ఇప్పటికే ఎక్కువైపోయారు, బోల్డ్ వ్యాపారం జరుగుతుంది. సైన్యంలో చేరాలి, లేదా పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకోవాలి, లేదా మీరు డాక్టర్ అయితే మీ సొంత ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేయడం. హైదరాబాదులో క్లినిక్ పెట్టకండి, ఎప్పటికే చచ్చిపోతున్నాం. ఇక్కడ పెడతారు అందరూ, చేయి పట్టుకుంటే 1000, మళ్ళీ వదిలితే 1000, వదలడం, లేనిపోని టెస్టులన్నీ రాసేయడం. ఇంత మాయ వైద్యం హైదరాబాదులో చేయడం కదా. ఇప్పటికీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా మారుమూల పల్లెటూళ్ళలో వైద్యం లేదు. ఎవరైనా స్త్రీ ప్రసవించాలంటే ఏరు దాటాలి, మధ్యలో ఏరు. నలుగురు మనుషులు మంచం మీద పడుకోబెట్టి తీసుకెళ్ళాలి, మంచం సవారీ అంటారు దాన్ని. పత్రికల్లో ఫోటోలు వస్తున్నాయి చూడండి. అక్కడ డాక్టర్ లేరు, పబ్లిక్ హెల్త్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఎవడో ఉండడు, పబ్లిక్ ఉండదు, హెల్త్ ఉండదు, సెంటరే ఉంటుంది అక్కడ. సెంటర్ ఈజ్ దేర్, నో హెల్త్ నో పబ్లిక్. ఎందుకంటే డాక్టర్ లేడు. మీకు నిజంగా దేశభక్తి, దేశసేవ అంటే చేయాలని ఉంటే, మీ చదువు ముగించుకున్నాక మీరు డాక్టర్ అయితే పల్లెటూళ్ళలో వైద్యం చేయండి. ఆ సౌకర్యాలతో ఏమున్నాయో అక్కడ వాళ్ళు ఉండడం లేదా, వాళ్ళు అన్నం తినడం లేదా, వాళ్ళు గాలి పీల్చడం లేదా. అందరూ హైదరాబాదులో ఉండాలా? అందరూ హైదరాబాదులో ఉండడం వల్ల ఏమైపోయింది, ట్రాఫిక్ జామ్ ఎక్కువైపోయింది. ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళు మొత్తం అపార్ట్మెంట్లో చేరతారు. 1600, 1700 ఈ మధ్య అపార్ట్మెంట్లు ఎన్నా ఉన్నాయంటే 50 అంతస్తుల పైన అపార్ట్మెంట్ ఎక్కి కొంచెం పైకి చేయడితే స్వర్గం అందేస్తుంది, అనుమానం వెళ్ళా అందేసి ఇంద్రుణ్ణి బలకరించచ్చు. ఎప్పుడు పడిపోతామో తెలియదు. ఇంకా లిఫ్ట్ ఆగిపోయిందంటే మొత్తం ఆగిపోయినట్టే, జీవితం అంతా ఆగిపోయినట్టే. ఈ దరిద్రపు వీటి గృహాల్లో చేరడం కంటే పల్లెటూళ్ళలో విశాలంగా ఎకరం ఇల్లు, ఎకరం దొడ్డి, ఎకరం ముందు స్థలం. అమెరికాలో ఇళ్ళు ఎలా అందంగా ఉంటాయో చాలా విశాలంగా పల్లెటూళ్ళలో ఇల్లు అలా ఉంటాయమ్మా. మన నాగరికత పూర్వం అలాగే ఉండేది. అక్కడికి వెళ్ళి వైద్యం చేయాలి. అక్కడ కాశ్మీర్లో జవాన్లు ఉంటారు, ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఉగ్రవాదులను తట్టుకుంటున్నారు. ఎక్కడైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు వెడతారు అక్కడికి, వెంటనే వాళ్ళు కాలుస్తారు, వీళ్ళు కాలుస్తారు, ఎవరు పోతారో చెప్పలేం కదండి. అదే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ పద్యంలో. ఒక రాజు తీవ్రవాదుల్ని, ఉగ్రవాదులను ఎదుర్కోవడం కోసం ఆయన సైన్యాన్ని ప్రయోగిస్తే వాళ్ళు సముద్రంలో దాక్కున్నారు. అప్పుడు ఆయనకి ఏమనిపించింది, సముద్రాన్ని నుంచి వాళ్ళని బయటికి రావాలంటే సముద్రాన్ని నింపాలి, పూడ్చి చేయాలి, మట్టితో పూడ్చాలి, అంతే కదా. అలాగని సముద్రాన్ని మట్టితో పూడ్చి చేస్తే సముద్రం కనుక నీరు లేదనుకోండి, అవని పటత్, భూమండలానికి మొత్తం వస్త్రం లాంటిది సముద్రం. సముద్రం లేకపోతే అలాగా. అందుకనే రాజు ఆలోచించాడు, పాజిటివ్ థింకింగ్, సూక్ష్మంగా ఆలోచించిన మైక్రో థింకింగ్ అంటే ఇదే. నా శత్రువులు పోవాలి, సముద్రం నుంచి బయటికి రావాలి, కానీ సముద్రాన్ని మళ్ళీ నీటితో నింపాలి. ఈ రెండు నేను యుద్ధం ద్వారా చెయ్యాలి అని ఏం చేశానంటే, హరిభవనత్ అవని పటత్ అంబుధి, శత్రువులు దాక్కున్న సముద్రాన్ని సంపద్ధరణ, వాటి సంపదలు హరించడం కోసం ఓ పని చేసేట. మరి వాటిని నింపాలి కదా, ధూళి పెట్టి. గుర్రాలు ఉన్నాయి ఆయనకి, 1,00,000 గుర్రాలు ఉన్నాయి. 1,00,000 గుర్రాలు యుద్ధంలో బాగా పరిగెట్టేలా చేశాడు. ఆ గుర్రాల కాలి గిట్టల నుంచి రేగిన దుమ్ము ఎంత ఉందంటే సముద్రాన్ని పూడి చేసింది మొత్తం. అది ఆ ధూళి కారణంగా సముద్రం పూడిపోయింది. దాంట్లో శత్రువులు బయటకు వచ్చారు, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు సముద్రాన్ని మళ్ళీ నీళ్లతో నింపాలి. అప్పుడు ఏం చేసేట, ఆయనకి గజబలం ఉందట, ఏనుగుల బలం. అది కూడా 10,000 ఏనుగులు ఉన్నాయట. మంచి ఏనుగు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మదం స్రవిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి.
ఈ చెక్కిళ్ళ నుంచి మదధారలు అంటారు. గొప్ప ఏనుగు ఏదైనా సర్కస్ ఏనుగులు అయితే వేరు, కానీ మామూలుగా మదించిన ఏనుగు అంటే దాని వయస్సు ఎంతో తెలుసా? మనిషికి 16 ఏళ్లకి యవ్వనం వస్తుంది, స్త్రీకి 16 ఏళ్లకు వస్తుంది, పురుషుడికి సంపూర్ణ యవ్వనం 25 ఏళ్లకు కానీ రాదు. అది లెక్క. అలాగే మనుషులకి 16 ఏళ్లకో 20 ఏళ్లకో 30 ఏళ్లకో యవ్వనం వస్తుంది. ఏనుగుకు యవ్వనం ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? దాని ఇల్లు బంగారంగానే 60 ఏళ్లకు యవ్వనం వస్తుంది. మనకి షష్ఠి పూర్తి అయ్యే సమయానికి దానికి యవ్వనం వస్తుంది. అందుకే ఏనుగులన్నీ 200 ఏళ్ళు 300 ఏళ్ళు బతుకుతాయి. మనకి మళ్ళీ 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు కాదు. అది 60 షష్ఠిహాయనహ అంటారు సంస్కృత గ్రంథాల్లో. ఏనుగుల వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు దీనికి 60 ఏళ్ళు వయస్సు ఉన్నాయా, షష్ఠి పూర్తి అయిందా అని అడిగి కొంటారు, లేకపోతే కొనరు. అటువంటి ఏనుగులు ఏం చేస్తాయంటే ఈ చెవుల నుంచి, ముక్కుల నుంచి, తొండ నుంచి, చెక్కిళ్ళ నుంచి మదజలాన్ని స్రవిస్తాయి. అది చారలు కట్టి ఉంటుంది అక్కడ. ఆ చారలు లెక్క పెట్టి ఏనుగులను కొంటారు. అవి నీరే కదా, మదజలమైనా తేనెలా ఉంటుంది. అది ఎంత కారింది ఆ తేనె, ఆ మదజలం, అన్ని ఏనుగులు ఉన్నాయి, 10,000 ఏనుగులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఏనుగుల నుంచి కారిన మదజలం అంతా ఎలా ఉంది అంటే, ఈయన గుర్రాల నుంచి రేగిన ధూళితో సముద్రం నింపేశాడు కదా, ఏనుగుల నుంచి కారిన మదజలం మళ్ళీ సముద్రాన్ని నీటితో నింపేసిందిట. అంటే గుర్రాలతో సముద్రం నింపేశాడు, ఏనుగులతో మళ్ళీ గుర్రాన్ని నీటితో నింపేశాడు. పూడ్చింది గుర్రాలతో యుద్ధంతోనే, మళ్ళీ నింపింది యుద్ధంతోనే. అంటే ఒకే సమస్యను నువ్వు 2 పరిష్కరించవచ్చు. లోటు కలిగితే మళ్ళీ దాన్ని పరిష్కరించవచ్చు ఖచ్చితంగా. సంపద్ధరణ, ఆ సంపదను హరించడం కోసం. సముద్ధరణ, మళ్ళీ దాన్ని యథావిధిగా ఉంచడం కోసం. సమిద్ధ రణ రజో వ్రజ ఉద్యది భమద శృతికిన్. రణ రజో వ్రజ, ఆ రణరంగంలో రేగిన దుమ్ముతో ఆయన సముద్రాన్ని పూడ్చి శత్రువులు బయటకు వచ్చేలా చేశాడు. వాళ్ళు బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ నీళ్లతో నింపాలి కాబట్టి ఏనుగుల మదజలంతో దాన్ని నింపేశాడు, యథాతథంగా ఉంచాడు. అంటే మనం ఒక సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి ఏదైనా ఎవరినైనా ఓ దెబ్బ కొట్టాం, లేకపోతే ఓ మాట అన్నాం అనుకోండి, వెంటనే మనమే వెళ్ళి అబ్బాయి పరిష్కారం కోసం ఏదో అన్నాను తప్పితే నీ మీద నాకేం కోపం లేదయ్యా, ఏమనుకోక నువ్వు మాట చెప్పావనుకో, వాడు చల్లబడిపోతాడు వెంటనే. లేకపోతే ఆ కక్ష మనస్సులో పెట్టుకుని జీవితాంతం సాధిస్తాడు. ఇంకా ఒక చోట అవసరమైందండి, ఒక చెట్టు కొట్టకూడదు సాధారణంగా, కానీ ఏదో విపరీతమైంది, చెట్టు చెదబట్టింది, ఇంటికి ఇబ్బంది వస్తుంది, కొట్టేశారు. వెంటనే ఏం చేయాలి? ఆ ప్రదేశంలోనే 10 మొక్కలు నాటాలి. వెంటనే 10 మొక్కలు నాటాలి. ఇప్పుడు కాకపోతే 10 ఏళ్లకైనా మళ్ళీ 10 చెట్లు అవుతాయి ఖచ్చితంగా. అప్పుడు చెట్టుకు దండం పెట్టాలి. మన పవిత్ర హిందూ సంప్రదాయం ఏమిటంటే, చెట్టుకు ఏ పని చేసినా, మొహం కడుక్కుందుకు పుల్ల తీసినా సరే చెట్టు చుట్టూ తిరిగి నమస్కారం చేయమన్నారు. ఓ చెట్టా, నీకు నమస్కారం, పొరపాటున మొహం కడుక్కుందుకు ఓ పుల్ల తెంచుకుంటున్నా, నన్ను క్షమించు, మళ్ళీ నీ వృద్ధి పొందే విధంగా నేను నీళ్లు పోస్తా అని చెట్టుకు దోసి నీళ్లు పోసి ఆకులు తెంచుకోమని చెప్పారు. దేవుడు పూజ కోసం పువ్వు కోసినా సరే చెట్టుకు నీళ్లు పోసి పువ్వులు కొయ్యాలి. మన ఇళ్లల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది చూడండి, ఆడవాళ్ళు ఎవరు తులసి మొక్కకి నీళ్లు పోయకుండా పువ్వులు కొయ్యరమ్మా. దేవుడు పూజ కోసం పువ్వులు కోసినా ముందు తులసి మొక్కకి నీళ్లు పోస్తారు, పోసి అది పెరిగిన తర్వాత మొక్కలు పువ్వులు కోస్తారు, మొక్కలకి నీళ్లు పోస్తారు. ఒక్క తులసి మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఈ మొక్కలకి బట్టే చీడ మొత్తం హరిస్తుంది. తులసి అంటే యాంటీబయాటిక్. అందుకే మన ఆలయాల్లో, విష్ణుమూర్తి ఆలయాల్లో ప్రధానంగా రామాలయం, కృష్ణాలయం, వెంకటేశ్వరాలయాల్లో తులసిమాల వేస్తారు. ఎందుకో తెలుసా? విష్ణుమూర్తి అలంకార ప్రియుడు, ఆయనకి దండలంటే చాలా ఇష్టం. మరి పూల దండలు తెచ్చావు, నువ్వు చామంతి పూలు తెచ్చావు, బంతి పూలు తెచ్చావు, గులాబీ పూలు తెచ్చావు, వాటి నిండా పురుగులు ఉంటాయి. బయట అమ్ముతారు, చూసుకోండి, పురుగులు ఉంటాయి. ఈ పురుగులున్న మాలలు తీసుకెళ్ళి దేవుడి మెడలో వేస్తే దేవుడి విగ్రహం కూడా పాడైపోతుంది. పాడైపోకుండా ఉండాలంటే అంతిమంగా ఒక తులసి మాల వెయ్యాలి. ఆ తులసిలో ఉండే క్రిమి సంహారిని ఈ పువ్వుల్లో ఉండే పురుగులను హరిస్తుంది. అంటే భారతీయ ఆరాధనా విధానం, హైందవ ఆరాధనా విధానం ప్యూర్ సైంటిఫిక్, శాస్త్రీయ విజ్ఞానంతో కూడుకొని ఉంది. అది గుడ్డి నమ్మకం కాదు. అలాగే విష్ణువుని గురించి చెప్పి మళ్ళీ శివుడి గురించి చెప్పకపోతే 2 పార్టీల్లో తేడా వస్తుంది. అందుకని చెప్పేస్తాను, నా సొమ్మేం పోయింది. శివుడికి అభిషేకం చేస్తాం, శివుడికి దండలు వేయరు. శివుడు లింగాకారంలో ఉంటాడు, నువ్వు దండ ఎత్తే నిలబడదు, జారిపోతుంది. శివుడు విగ్రహం కాదు, లింగాకారంలో ఉంటాడు. లింగాకారానికి ఎప్పుడు అభిషేకం చేయాలి? ఎందుకో తెలుసా? నువ్వు నీళ్లు పోసినా, పాలు పోసినా, పళ్ళరసం పోసినా, పెరుగు పోసినా, తేనె పోసినా జారిపోతుంది. అంటే గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే, లోపల జీవుడు నేను అని ఎక్కడ స్ఫురిస్తుందో ఆ జీవుడు లింగాకారంలో ఉంటాడు, బొటనవేల ఆకారంలో.
ఆయనకు నువ్వు డబ్బు పోయి జీవితంలో డబ్బు సంపాదించు, జారిపోతుంది. తెలివితేటలు సంపాదించు, జారిపోతాయి. కంటి చూపు వచ్చింది, జారిపోతుంది. స్పృహ వచ్చింది, జారిపోతుంది. జీవితంలో ఏం వచ్చినా జారిపోతుంది అనే దృష్టిలో పెట్టుకో. లోపల ఉన్న లింగాకారం ఒక్కటే ఉంటుంది. ఇది శివాభిషేకం యొక్క రహస్యం. అన్నీ జారిపోతాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం వాటిని పట్టుకుని వేలాడతామండి. ఇప్పుడు ఎందుకు డబ్బు పట్టుకుని వేలాడతారు, పదవులు పట్టుకుని వేలాడతారంటే ఈ అజ్ఞానులు అదేదో శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు. అది శివలింగాన్ని చూస్తే అర్థం, నువ్వు ఏం వేసినా జారిపోతాయి. నీకు మాట వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? 2 ఏళ్లకో 3 ఏళ్లకో వచ్చింది, అంతే కదా. కానీ 90 ఏళ్ల వాడిని మీరు గమనించండి, మాట పడిపోయింది, ఈ మధ్యన పడిపోతుంది. మరి వచ్చింది కాబట్టి పడిపోతుంది. నడక వచ్చింది, పిల్లలకు నడక ఎప్పుడు వస్తుంది? 3 ఏళ్ళకి ఎప్పుడో 2 ఏళ్ళు దాటాక నెమ్మదిగా నడవడం మొదలెడతారు. వాడికి 80 ఏళ్ళు దాటగానే మామూలుగా నడవలేడు, 3వ కాలు కర్ర కావాలి ఇక్కడ, లేకపోతే ఇంకొక 2 కర్రలు ఉన్నది కావాలి, లేకపోతే వీల్ చైర్ కావాలి. అంటే వచ్చిన నడక పోయిందా లేదా, వచ్చిన మాట పోయిందా లేదా, వచ్చిన సంపదలు పోతున్నాయా లేదా, వచ్చిన ప్రాణం కూడా పోతుంది. పోని వాడు లోపల ఉండే ఆత్మస్వరూపుడైన దైవం ఒక్కడే. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని శివలింగానికి అభిషేకం చేయమని అన్నీ పోతాయి, శివుడు ఒక్కడే ఉంటాడు అక్కడ. అలాగే నీ లోపల జీవుడికి అంటిపెట్టుకున్న శరీరము, బంధాలు అన్నీ పోతాయి. అవన్నీ వదిలే ఖచ్చితంగా. అలా చేయగలిగితే మీకు భాష, మతం, దైవం అన్నీ అర్థమవుతాయి. చివరిగా ఇంకొక మాట, మీరు +1 +2 వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, తెలుగు భాష బాగా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఒక్క మాట చెబుతా. మీ ఉపాధ్యాయులు ఈ పాటికి మీకు ఉత్పలమాల, చెంపకమాల, కందం, తేటగీతి, ఆటవెలది లాంటి ఛందస్సులు ఏమైనా చెప్పారా? లేవా? పోనీ లేకపోతే తర్వాత చెబుతారులేండి. పద్యాలు రాయడం కూడా అలవాటు చేసుకోండి. ఎప్పటి నుంచి కాస్త కవిత్వం కూడా అలవాటు పడండి. 4 మొక్కలు ఏదో కాగితాల మీద రాస్తూ ఉంటే అలవాటు అవుతుంది. పద్యం రాయడం అంత కష్టం కాదు. ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కినప్పుడు చూడండి, అందులో ఏముంటాయి? చిల్లర తెచ్చుకోవలెను, చేతులు బయటికి పెట్టరాదు, క్యూ పద్ధతి పాటించండి, అంటరానితనం అమానుషం అని నేను ఎప్పుడో వాటన్నింటినీ చూసా. వాటన్నింటినీ కలిపి ఓ పద్యంలో పెట్టా. చిల్లర తెచ్చుకోవలేను, ఉత్పలమాల పద్యం ఇది. చిల్లర తెచ్చుకోవలేను, చేతులు బయటకు పెట్టరాదు మీ ఇల్లుకో, చేతులు బయటకు పెట్టరాదు మీ ఇల్లుకో, స్త్రీకి గౌరవము నీయుడు అదే మన సంప్రదాయము. ఓ చోట ఉంటుంది, స్త్రీని గౌరవించండి అదే మన సంప్రదాయం అని. ఈ మాటలన్నీ కలిపి ఉత్పలమాల పద్యంలో పెట్టచ్చు. పద్యరచన అంత తేలిక. చిల్లర తెచ్చుకోవలేను, చేతులు బయటికి పెట్టరాదు మీ ఇల్లుకో, స్త్రీకి గౌరవమనీయుడు అదే మన సంప్రదాయము. చెల్లును క్యూ, ప్రయాణమది టిక్కెట్ చేసిన టిక్కెటులేక నేరమవు, ప్రయాణమది చేసిన టిక్కెటులేక నేరము. చల్లనిది అంటరానితనము, చల్లనిది అంటరాదనుట, చీ పొగత్రాగరాదు బస్సులో. ఇదన్నీ కలిపి ఓ పద్యం అయిపోయింది. బస్సులో మొత్తం చూసుకోండి. మీలో ఒక బాధాకరమైన అంశం చెప్పి నేను ముగించి ఇంకో దాంట్లో గెడతా. జాగ్రత్త పడాల్సిన అంశం, బాధ కాదు. వెంటనే ఎందుకు ఎక్కువ మందికి అర్థం కాలేదో తెలుసా? మన కర్మ. ఇప్పుడు బస్సులో ఈ సూచనలన్నీ ఇంగ్లీషులో ఉంటాయమ్మా, తెలుగులో లేవు. చాలా బస్సుల్లో రాత మారిపోయింది. చిల్లర తెచ్చుకోవలను, చేతులు బయటకు పెట్టరాదంటే ఇప్పుడు 6వ తరగతి అమ్మ, వాట్ ఈజ్ దట్ మమ్మీ, సంథింగ్ రిటన్ దేర్ అని ఉంటుంది. ఇది సంథింగ్లోకి వెళ్ళింది మన పరిస్థితి. తెలుగును తెలుగుగా చదవడం, తెలుగులాగే మాట్లాడడం, తెలుగులాగే రాయడం మనకు అలవాటు తప్పింది. లేకపోతే ఇవన్నీ పూర్వం అన్నీ వరుసలో పక్కాగా పద్ధతిగా ఉంటాయి, అంతే లెక్క. అందుకని దేవుని స్మరింపు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ మాటలను కూడా మనం పద్యాల్లో పెట్టచ్చు, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. అటువంటివన్నీ మనం గ్రహిద్దాం. చివరిగా సరదాకు మాట చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటా, బస్సు మాట వచ్చింది కాబట్టి. 2 బస్సు డ్రైవర్లు ఉన్నారట. ఒకడు భక్తి ఉంది, ఒకడు నాస్తికుడు. ఒకడికి దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు, ఒకడికి బాగా నమ్మకం. 2 ఆర్టీసీలో పనిచేశారు. చేశాక తర్వాత ఎప్పుడో రిటైర్ అయ్యారు. ఓ 70 ఏళ్ళకి 2 చనిపోయారు. ఇందులో ఈ నాస్తికుడు ముందు చనిపోయాడు, వాడు ఏమయ్యాడో తెలియదు. తర్వాత ఆస్తికుడు, భక్తి ఉన్నవాడు, వీడు రోజు అక్కడ కనకదుర్గ ఫోటో పెట్టేవాడు, అగరొత్తులు పెట్టేవాడు, జై గోవిందా అనేదో అనేవాడు, అందరూ అని ఉంది అక్కడ. వీడు నాస్తికుడు అవేం అనేవాడు కాదు, నేరుగా బస్సు ఎక్కి తోడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఈ నాస్తికుడు బస్సు నడపడం కూడా శ్రద్ధగా నడిపేవాడు కాదు, అడ్డగోలుగా నడిపేవాడు. ఆ భక్తులైన వాడు పాపం, భక్తులందరూ ప్రజలందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుడు దండం పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా నడిపేవాడు. 2 వెళ్ళిపోయారు. ఈ 2వ వాడు నాస్తికుడు ముందు పోయాడు, ఆస్తికుడు తర్వాత పోయాడు. ఆ వెళ్ళిన వాడు స్వర్గానికి వెళ్ళాట. వెళ్ళాక అక్కడ చూశాట,
కామధేనువు దగ్గర వీడికి పాలిచ్చే ఏర్పాటు చేశారు. స్వర్గలోకంలో సౌఖ్యాలు ఉంటాయి కదా, కామధేనువు ఉంది, ఒక డివైన్ కౌ, దాని చేత పాలిచ్చే ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ వెండి గ్లాసులో పాలిచ్చారు, వీడికి ఒక గ్లాస్ ఇచ్చారు. ఆ గ్లాస్ తాగుతుంటే వీడికి అనుమానం వచ్చింది, ఎందుకంటే ఈ నాస్తికుడు కూడా అక్కడ ఉన్నాడు. వాడు 2 గ్లాసులు తాగేశాడు. అప్పటికే వీడికి అనుమానం వచ్చింది, నేను ఆస్తికుడిని, నేను అగరొత్తులు పెట్టాను, రోజు పూజ చేశాను, బస్సు కూడా సక్రమంగా నడిపాను, మరి వాడు అలా నడపలేదు కదా, వాడు ఆస్తికుడు కాదు కదా, వాడికి ఎందుకు స్వర్గం ఇచ్చారు, పైగా వాడికి 2 గ్లాసులు పాలు ఇచ్చారు, నాకు 1 గ్లాసే ఇచ్చారంటే మన బుద్ధులు స్వర్గానికి వెళ్ళినా మారవమ్మ. మన బుద్ధిని ఇక్కడే మనం మార్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఎదుటి వాళ్ళని చూసి అసూయపడ్డమనే బుద్ధి ఉంది, అది మనం ఇక్కడే మార్చుకోవాలి, స్వర్గానికి వెళ్ళినా మారం. అందుకని వీడికి అనుమానం వచ్చి అడిగట్ట. స్వర్గంలో కూడా గేట్ కీపర్లు, వాచ్మెన్లు ఉంటారు కదా, నేపాలీ వాళ్ళు, బీహారీ వాళ్ళు, బెంగాలీ వాళ్ళు, తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరుగా, అందుకని ఉంటారు. అందుకని వాళ్ళని అడిగట్ట. వాడికి 2 గ్లాసులు ఇచ్చారు, నాకంటే ముందే స్వర్గానికి వచ్చారంటే అన్నట్ట, అబ్బాయి నువ్వు బస్సు నడిపినప్పుడు నువ్వు ఒక్కడవే దేవుణ్ణి స్మరించావు, వాడు అడ్డగోలుగా నడపడం వల్ల అందరూ దేవుణ్ణి స్మరిస్తూనే ఉన్నారు నాయన. ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందో, ఎక్కడ చచ్చిపోతావో అని అందరూ గోవిందా గోవిందా, దేవుడే నీవే దిక్కు, వీడు మమ్మల్ని చంపేస్తున్నాడు, ఇక్కడ వీడికి వేళ వేశారు డ్యూటీ, ఏమైపోతామో అని అంతమంది చేత దేవుణ్ణి స్మరింపజేసిన పుణ్యం వాడికి వచ్చింది నాయన. అందుకని వాడికి 2 గ్లాసులు ఇచ్చారు, నీకు 1 గ్లాసు ఇచ్చారు. పుణ్యపాపాల లెక్కలు దీన్ని బట్టి ఉండవండి. ఎప్పుడు మన బుద్ధి మార్చుకోకపోతే మనం స్వర్గానికి వెళ్ళినా ఒకటే, ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళినా ఒకటే, వైకుంఠానికి వెళ్ళినా ఒకటే. అంచేత మన పద్యాల ద్వారా, మనకున్న వాతావరణం ద్వారా మన బుద్ధిని మనం మార్చుకుని, అవసరమైనంతగా మార్చుకుని దేశానికి వినియోగపడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు, 2 నిమిషాలు, 3 నిమిషాలు మనం విరామం ఇస్తాం. ఆ తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాలు మొదలవుతాయి. ఇంకో అరగంటలో నేను సెలవు తీసుకుంటాను.